Okay. So we are now going to address the problem that what is the nature of the electronic states in an amorphous solid. Okay. We know that in a crystal there is long, because there is a translational invariance. Okay. And this translational invariance in a crystal ensures that the wave functions, I mean the electronic wave functions, will be of this form, which are the block waves. These are the block wave functions, because you know that translational periodicity ensures the validity of Bloch's theorem. Okay, and these wave functions are extended wave functions. What do we mean by extended wave functions? It really means, it tells us that it does not go to zero. Sorry, this is the printing mistake. This will be not going to zero. Okay, this wave function will never go to zero. Okay, no, it's okay, because it is written nowhere. This wave function never goes to zero. So if you are going to the end of the crystal, R very large, also you will find that the wave function is still finite. In fact, it is same, I mean psi mod square will be same in each and every unit cell, that you can readily show from this expression. Okay, so you see that this wave function is what is known as an extended wave function. And also the symmetries of the crystal really determine what are the allowed wave vectors k, the wave vectors k which are going to label the states, which are the good quantum numbers. Okay, also an interesting feature of the picture is that there exists a well defined reciprocal space, or which we call k space. That means these vectors k, they form a lattice in the reciprocal space. This is what is known as a reciprocal lattice. Okay? And we really draw the band structure, the relation in the k space within the Brillouin zone. Okay? Familiar with these concepts, Brillouin zone in a reciprocal space, reciprocal lattice, allowed wave vectors, Bloch's theorem. So these are all familiar things to us, and that makes our life in analyzing the electronic states of a crystal. Okay, fine. And we also know that if we try to plot the dispersion relation within the Brillouin zone, there is a flattening of dispersion curves at the zone boundaries because of Bragg reflections, and because of this there is a splitting of dispersion curve that really gives rise to bands separated by band gaps. And when we studied the nearly free electron approximation, we found that the band gap is measured in terms of the mod square of the Fourier transform of the lattice potential. Okay, so these are something which are very well known. And this band structure clearly explains the distinction between metal, insulator, and semiconductor, concepts of hole, etc., and many other things that we have learned in our conventional course of condensed matter physics. Now, just we try to find out the corresponding problem in a disordered solid. Somewhere there is a typographical error here. I must post a revised version where I will rectify this. Okay, so we have, this line must be omitted. Okay, now on contrary to the crystalline structure, what we find in a disordered solid is that there is no long range order, so we cannot make use of Bloch's theorem. There is no reciprocal space. I mean, I should not say this space, there should not be any reciprocal lattice in the k space, because I do not define a real space lattice as well as I cannot define a reciprocal space lattice. In fact, these k vectors are no more good quantum numbers. That means I cannot anymore label the electronic wave functions by these k vectors. This is simply because of the fact that we are lacking the translational symmetry. Okay, well, now the question arises, the following question will arise naturally.
what will be the nature of the electronic wave functions? Are these wave functions still extended or something else? Second question is, how does the energy distribution look like? Is it a continuous distribution of energy or discrete energy eigenvalues? Is there any energy band gap, energy band or energy band gap? So these are the relevant questions that will arise to our mind. Now let us see how do we settle these questions. To answer, before we go on answering these questions, let us look into some experimental facts. Okay. These experimental facts, fortunately, well explained within a conventional way. For example, you take window glass, normal glass, silica. You see that it is transparent to visible light. Then there must be a band gap which is greater than nearly 2 electron volt, because if there is no such band gap, then the photons coming in will make transition between such energy levels, and the photon will be lost by this process of excitation, and we will not find any photon coming out to the glass. So the glass will no more be transparent, it will look an opaque sample. However, the transparency of the window glass tells us that there is a band gap which is at least 2 electron volt wide. So a photon which has got at best around say 1 to 2 electron volt energy will pass through without making any electronic transition in the sample. Okay, so it is by virtue of this band gap that it will look like transparent. In fact, in reality, people found that there is a band gap which is of the order of 10 electron volt in such a glass sample. But the measurement of that is a different story that we are not going into right now. So what we understand, that there is a band gap. And also we find if we take say amorphous silicon, we know crystalline silicon is an intrinsic semiconductor. If we take amorphous silicon, we also find its semiconducting behavior. How do we explain that? Because the semiconducting feature of a solid can only be explained on the basis of the band structure. There are 2 bands, one is a valence band, the other is the conduction band, which is separated by a band gap of the order of 1 electron volt. When I raise the temperature above conduction starts, because some electrons are excited from the valence band to the conduction band, thereby giving rise to some holes in the valence band and some electrons in the conduction band. So under the application of an electric field, these holes and electrons, they both constitute current, and therefore the sample start conducting. Where in amorphous silicon, I do not know whether there are bands. So if there are no bands, I cannot have this kind of a picture. So how then I can explain the semiconducting behavior of silicon, amorphous silicon? Okay. By semiconducting behavior, of course, I here refer to the peculiar temperature variation of resistivity. At low temperature, the sample is more like an insulator. At high temperature, it is conducting. So this kind of a behavior, we call it a semiconducting behavior. And this is also found in amorphous silicon. So we don't have an explanation unless we can invoke a band picture. Okay. So do you understand up to this point? Yes, sir. Now, to answer to this question, there can be several different approaches. For example, if I go to a chemist and ask him, could you please explain this feature? The chemist will say, okay, I know that there are short range order in an amorphous solid. So inside the amorphous silicon, I will find some local tetrahedral coordination, local tetrahedral covalent bond due to the existence of short range order. Now, since these are covalent bonds, electrons are very tightly bound. So for such tightly bound electrons, I will not expect any conductivity at T equal to 0. However, when I raise the temperature, some of the covalent bonds will tear off because of thermal agitation. Some of the electrons will be liberated, and therefore there will be a finite conductivity at finite temperature. And this really explains the semiconducting behavior. You see that this kind of explanation will not
very much differentiate between a crystalline structure or an amorphous structure. Okay, so a chemist's approach is to explain this thing on the basis of bonding, tetrahedral covalent bonding, which will be locally the same in case of an amorphous solid and a crystalline solid. So this much we can understand from this approach. However, a physicist's concern will be to explain this behavior, this metallic or insulating behavior, on the basis of the band structure. Or a physicist will be more interested in the distribution of the energy eigenvalues and the nature of the corresponding electronic wave functions. We will not be just content with this result. We will try to see things microscopically. What happens at the microscopic scale where quantum mechanics dominates? What will be the distribution of energy eigenvalues, and how does the electronic wave function look like? Okay, so from the physicist point of view, these problems can only be resolved if there are bands and corresponding band gaps. So how do we proceed? At this point, we make a proposition. We say that there might be bands even if there is no long range order. Question is how? Because after all, in a crystalline solid, we found that the existence of band and band gaps were all consequences of translational invariance. এটা বোঝা যাচ্ছে? হ্যালো, সমস্যাটা বোঝা গেল? যে আমি যদি আমাদের মতন করে এটা বোঝার চেষ্টা করি, তাহলে আমাকে ধরতে হবে যে একটা ব্যান্ড আছে, ঠিক আছে, লং রেঞ্জ অর্ডার নেই কিন্তু ব্যান্ড আছে। তো এটা আমাদের কাছে একটু পারপ্লেক্সিং, তার কারণ আমি জানি যে এতদিন আমরা যে ব্যান্ডের খোঁজ খবর পেয়ে এসেছি ক্রিস্টালাইন সলিডে, সেটা ট্রান্সলেশনাল ইনভেরিয়েন্সের জন্যই গজায়। তাহলে এখানে কি করে ব্যান্ড তৈরি হবে? সো দিস ইজ দ্য রিয়েল পাজল in front of us. Now let us see how can we define the density of states. For example, the density of states rho e can be defined in this way, where En is some energy eigenvalue. Do you understand this? If energy, the variable E, matches with some energy eigenvalues, then there is a state, and correspondingly rho e will show a spike, a delta function spike. If E is not equal to En, then this quantity will be 0. Okay, therefore you just sum over all eigenvalues, this quantity, and then normalize of 1 by n. So that defines the density of states. Okay, this is a familiar definition of density of states. Now this distribution of the energy eigenvalues may be continuous, may be quasi-continuous, or may be discrete. For example, if you look into a problem like, say, particle in a box or hydrogen atom problem, you find the distribution of En are discrete. But if you look into a crystalline solid, the distribution of En is quasi-continuous, and so on and so forth. Okay, so in general, the energy values in a given problem may be continuous, may be quasi-continuous, or even may be discrete. However, for each of them, you can have a definition of the density of states by using this formula 1. Okay, this one. That's the way we define the density of states. Now, let us do distribution of En such that the densities look like figure 1. What does it show us? That there is a continuous distribution of energy eigenvalues up to this value, continuous distribution of energy eigenvalues beyond this value E, but in between EV and EC, no energy eigenvalues. If this is the case, we say that there appears a band, there appears another band, and in between there is a band gap. So this is a situation that we find in a crystalline sample where there is a long range order. Okay, so EV is the top of the valence band, EC is the bottom of the conduction band. So there are two such distinct bands separated by the band gap, and these two energies, EV and EC, these are called band edges. Okay, definitely EG is equal to is the difference between EV and EC. It should be the other way around, EC minus EV, because EC is higher than EV. Okay, so this typical plot really resembles the
valence band and conduction band description of a crystalline semiconductor. Okay, do you understand this? এই যে আমরা একটা কোয়াজি কন্টিনিউয়াস সিলেক্টিভ কোয়াজি, হ্যাঁ বলছি যে আমরা ইএন এর ডিস্ট্রিবিউশনটা এমন নিয়েছি, ইএন এর ডিস্ট্রিবিউশনটা বিভিন্ন রকম হতে পারে। আমি যদি এরকম একটা হাইপোথেটিক্যাল ডিস্ট্রিবিউশন নিই, ইএন গুলো কোয়াজি কন্টিনিউয়াস আপ টু দ্য ভ্যালু ইভি, they are quasi continuous beyond the value EC, and there is no energy eigenvalue between EV and DC. তাহলে এইরকম একটা ডেনসিটি অফ স্টেটস এর প্লট দেখা যাবে। এই যে নিচের এনার্জি আইগেন ভ্যালু গুলো আপ টু ইভি, তার জন্য একটা ফাইনাইট ডেনসিটি অফ স্টেটস থাকবে, কোথাও বেশি কোথাও কম, আর ইসির উপরেও তাই থাকবে। ইভি আর ইসির মাঝখানে কোনো স্টেট নেই, সুতরাং ডেনসিটি অফ স্টেট 0 হবে। তাহলে দেখো যে ডেনসিটি অফ স্টেটস এর এরকম একটা প্লট দেখে আমি বলে দিতে পারি there are two bands, one is a kind of valence band, the other is a conduction band, and there is a band gap which is given by EG, which is really the difference between the two band edges EC minus EV. এখন দেখো যে এই যে ডিস্ট্রিবিউশনের কথাটা আমরা কনসিডার করলাম, এই ডিস্ট্রিবিউশনটা হচ্ছে রিয়েলি the same distribution that we find in case of a crystalline solid. Okay, এবং আমরা জানি যে crystalline solid এ long range order really guarantees for existence of this quasi continuous distribution of energy eigenvalues En, which we call band. ওকে, বেশ। তাহলে ক্রিস্টালাইন সলিডে যে আমরা ব্যান্ড দেখতে পাই, সেই জিনিসটা সিম্পলি আমরা ডেনসিটি অফ স্টেটস এর প্লট থেকেই দেখতে পাচ্ছি, যেখানে এনার্জি আইগেন ভ্যালু একটা সার্টেন রিজিয়ন জুড়ে কন্টিনিউয়াস, কিন্তু দেয়ার আর এনার্জি রিজিয়ন where there is no energy eigenvalue, allowed energy values. In that way we find bands and band gaps in a crystalline solid. And of course we also know that the energy eigenstates corresponding to these all allowed eigenvalues falling inside a band will be look like block state, which is really an extended energy eigenfunction. Okay, so now let us come to the case of a disordered one. Let us see if I have this kind of a picture inside a, say, an amorphous solid, I can say that there is also a band. You understand this? To define the density of states, I do not need the existence of LRO. It is the existence of LRO that gives a nice looking picture like this for a crystalline solid. But to put the density of state as a function of E, I do not need an LRO. So in principle, I can make a plot of the density of states even for a disordered solid. And also, if I find some continuous distribution of energy eigenvalues in that case, I will say a band has formed. If I find two such bands separated by disallowed energy values, then I will say okay, there is a band gap. সুতরাং এই যে ছবিটা আমরা একটা ক্রিস্টালের জন্য এঁকেছি, এই রকমের একটা ছবি আমরা ডিসঅর্ডার্ড স্যাম্পলের জন্য পেতে পারি। হয়তো ছবিটা এক্স্যাক্টলি একই রকম হবে না, কিন্তু অ্যানালোগাস একটা পিকচার একটা ডিসঅর্ডার্ড স্যাম্পলের জন্য ইন প্রিন্সিপল পাওয়া সম্ভব। তার কারণ এই যে আমি ডেনসিটি অফ স্টেটস গুলোকে প্লট করেছি অ্যাজ এ ফাংশন অফ এনার্জি, এটা যে কোনো সিস্টেমের জন্যই সম্ভব। তুমি যদি আমাকে এনার্জি আইগেন ভ্যালুজ এর ডিস্ট্রিবিউশন দিয়ে দাও, তাহলে আমি তোমাকে ডেনসিটি অফ স্টেটস এর প্লট দিতে পারবো। তো আমি যদি ডেনসিটি অফ স্টেটসটা প্লট করার পরে দেখি যে কোনো একটা রিজিয়ন অফ এনার্জিতে এনার্জি আইগেন ভ্যালু গুলো কন্টিনিউয়াস, আমি বলবো যে ওখানে একটা ব্যান্ড ফর্ম করেছে। আমি যদি এরকম দুটো ব্যান্ড পাই এবং মাঝখানে ডিসঅ্যালাউড এনার্জি ভ্যালুস থাকে, আমি বলবো যে এখানে একটা ব্যান্ড গ্যাপ রয়েছে। খালি এটা বলতে পারবো না যে ওই ব্যান্ডের ভেতরে যে এনার্জি আইগেন ফাংশন গুলো আছে তারা ব্লক লাইক স্টেট বা তারা এক্সটেন্ডেড স্টেট, সেই ব্যাপারে কোনো গ্যারান্টি দেওয়া যাবে না, কারণ লং রেঞ্জ অর্ডার নেই। লং রেঞ্জ অর্ডার থাকার ফলে কি হয়েছিল, আমি দেখতে পেয়েছিলাম যে এরকম দুটো ব্যান্ডের মধ্যে ব্লক লাইক এক্সটেন্ডেড ওয়েভ ফাংশন হবে, আর ওই রকম আমি পরিষ্কার ব্যান্ড এজ এবং ব্যান্ড গ্যাপ ডিফাইন করতে পারবো ইন টার্মস অফ দ্য ব্যান্ড এজেস। আর এরকম ভ্যালেন্স এবং কন্ডাকশন ব্যান্ড আমরা উই আর ফ্যামিলিয়ার উইথ ইন আ ক্রিস্টালাইন সলিড। ডিসঅর্ডার্ড স্যাম্পলের ক্ষেত্রে ব্যান্ড থাকতেও পারে, থাকবে কিনা সেটা ডিপেন্ডস অন ফার্দার ইনভেস্টিগেশনস। কিন্তু এইভাবে অর্থাৎ বাই প্লটিং দ্য ডেনসিটি অফ স্টেটস অ্যাজ এ ফাংশন অফ ই, আই ক্যান ফাইন্ড আউট whether there is a band or band gap. এই অবধি কি বোঝা গেল? সবাই বুঝেছো? হ্যাঁ স্যার। বেশ, তাহলে সত্যি সত্যি একটা ডিসঅর্ডার্ড স্যাম্পলে ব্যান্ড থাকে কিনা বা থাকা সম্ভব কিনা, এই প্রশ্নটা এবার আমরা একটু ইনভেস্টিগেট করব। This problem was investigated in some detail in a quantitative manner by Wary and Thorpe in 1971.
And to understand this, they proposed a type binding model by considering local tetrahedral coordination between neighboring atoms. What do we mean by local tetrahedral coordination? এর মানে হচ্ছে এইরকম, তুমি যদি একটা গিভেন অ্যাটম নাও, তুমি দেখবে যে সেই অ্যাটমটা নিয়ারেস্ট নেইবার 4টে অ্যাটমের সঙ্গে বন্ড তৈরি করেছে, এবং সেই যে বন্ডগুলো তারা একটা টেট্রাহেড্রনের ভার্টেক্স বরাবর পয়েন্ট আউট করছে। ঠিক যেমন একটা কার্বন সলিডের ক্ষেত্রে আমরা এই জিনিসটা দেখি যে কার্বন বা ধরো তুমি যে সিলিকন বা জার্মেনিয়াম নাও, তাদের যে ডায়মন্ড স্ট্রাকচার, সেক্ষেত্রে আমরা এই জিনিসটা দেখি যে ওই একটা টেট্রাহেড্রাল কোঅর্ডিনেশন থাকে, এবং অ্যাটমগুলো থেকে যে টেট্রাহেড্রন মানে যে বন্ডগুলো বেরোয়, সেই বন্ডগুলো কিন্তু আর ডিরেক্টেড অ্যালং দ্য ভার্টিসেস অফ আ টেট্রাহেড্রন। ঠিক আছে, এটাকে বলা হচ্ছে টেট্রাহেড্রাল কোঅর্ডিনেশন। শুধু এই অ্যাজাম্পশনটুকু করা হয়েছে। এটা কেন করা হয়েছে না, একটু আগে আমরা বললাম, আমরা যখন কেমিস্টস অ্যাপ্রোচ কনসিডার করছিলাম তখন দেখিয়েছিলাম যে একজন কেমিস্ট ধরে নিচ্ছে যে বিকজ অফ শর্ট রেঞ্জ অর্ডার অ্যামরফাস সিলিকনের মধ্যে টেট্রাহেড্রাল কোভ্যালেন্ট কোঅর্ডিনেশন বজায় আছে। ঠিক সেইটাই হচ্ছে গিয়ে র্যাডি-থর্প মডেলের স্টার্টিং পয়েন্ট। ওকে, so here we assume that there is a coordination like this, and there are two hopping terms. One is this one, the other is that one. এই hopping term দুটো যে এখানে লেখা হয়েছে সেটা আমি দেখো ব্যাখ্যা করছি এখানে, যে I হচ্ছে সাইট ইন্ডেক্স, অ্যাটম সাইট ইন্ডেক্স। তাহলে ith সাইটে যে অ্যাটম আছে তার আলফা এথ বন্ড এবং বিটা এথ বন্ডের যে অরবিটাল, তাদের মধ্যে ইলেকট্রন হপ করতে পারে উইথ অ্যান অ্যাম্পলিটিউড v1। তাহলে একটা নির্দিষ্ট অ্যাটম আছে, তার দুটো এরকম লোব তৈরি হয়েছে বন্ড, সেই যে অরবিটাল গুলো, সেই অরবিটালের একটা থেকে আরেকটা ইলেকট্রন যেতে পারে, ট্রান্সফার অ্যাম্পলিটিউডটা হচ্ছে v1। আর কি হতে পারে, যে দুটো সিমিলার অ্যাটম বসে আছে কাছাকাছি, একটা হচ্ছে আই পয়েন্টে আর একটা হচ্ছে আই প্রাইম পয়েন্টে, তাদের দুটো সিমিলার টাইপের অরবিটাল, সে আলফা অরবিটাল, একটাকে আমি বলেছি আলফা আর একটাকে বলেছি আলফা প্রাইমড। এই আলফা প্রাইমটা ইজ বিলং টু দ্য আই প্রাইমড সাইট, যার জন্য আমি এটাকে একটা প্রাইম দিয়ে চিহ্নিত করেছি, কিন্তু এটা হচ্ছে সিমিলার টাইপের অরবিটাল। এইরকম দুটো অরবিটালের মধ্যে যেখানে কিনা বন্ড ফর্মেশন হয়েছে, তাদের মধ্যেও একটা ট্রান্সফার হতে পারে, সেই ট্রান্সফারের অ্যাম্পলিটিউডটা হচ্ছে v2। ওকে, আমি এখানে যেটা বাদ দিয়েছি সেটা হচ্ছে যে এই অ্যাটমের আলফা অরবিটাল থেকে ওই অন্য অ্যাটমের বিটা অরবিটালে কোনো ট্রান্সফার হতে পারে, এটা বাদ দিয়েছি। অর্থাৎ যেখানে বন্ড ফর্মেশন হয়েছে সেখানে একটা অ্যাটম থেকে সেই বন্ডের থ্রু দিয়ে একটা অ্যাটম থেকে আরেকটা অ্যাটমে ইলেকট্রন ট্রান্সফার হতে পারে, আর একই অ্যাটমের মধ্যে ডিফারেন্ট বন্ডেও ইলেকট্রন ট্রান্সফার হতে পারে। এই দুটো প্রসেস আমরা কনসিডার করেছি এবং সেটাকে এরকম একটা টাইপ বাইন্ডিং হ্যামিল্টনিয়ান দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করেছি। অ্যাসিউম করে নাও যে v1 আর v2 দুজনেই হচ্ছে নেগেটিভ এবং সব অ্যাটমের জন্যই সমান। দেখো যে এই যে অ্যাজাম্পশনটা, লাস্ট অ্যাজাম্পশন, যে v1 v2 have same magnitude for all samples, this may not be true for a real disordered solid। কিন্তু এটাকে যদি আপাতত আমরা সমান ধরে নিয়ে শুরু করি তাহলে কি কি পাওয়া যায় সেই ইনফরমেশনটা আগে আমরা এক্সপ্লোর করব। মডেলটা বোঝা গেল? বলো বলো স্যার, এইটা কি মানে এক্সক্লুসিভলি টেট্রাহেড্রালদের জন্য, মানে অন্য কোনো মানে ইন জেনারেল অন্য অ্যামরফাস সলিডের ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেবল নয়? না, করা যেতেই পারে, কিন্তু তাহলে তোমাকে একটু বদলাতে হবে। আমরা আপাতত অ্যামরফাস সিলিকন বা এই ধরনের মেটেরিয়াল মাথায় রেখে এই জিনিসটাকে ডেভেলপ করার চেষ্টা করছি, মানে আদৌ ব্যান্ড ফর্ম করতে পারে কিনা তার একটা লেজিটিমেট উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করছি। ঠিক আছে, যদি কোনো এরকম একটা মডেলে ওই বন্ড এক্সপ্লেইন করতে পারি তখন আমি এক্সপেক্ট করবো যে হ্যাঁ ঠিক আছে, তাহলে এই ধরনের ঘটনা অন্যান্য স্যাম্পলেও ঘটা সম্ভব, মানে ফিজিক্স ইজ রিয়েলি দ্য সেম। সেটা বোঝার জন্য আমরা এরকম একটা মডেল নিয়েছি। এই মডেলটা পেছনে অ্যামরফাস সিলিকন আমার মাথায় আছে। বেশ, ওকে, তাহলে এবার আমাকে এই হ্যামিল্টনিয়ানটা সলভ করতে হবে। মুশকিল হচ্ছে যদি ট্রান্সলেশনাল লং রেঞ্জ অর্ডার না থাকে, অর্থাৎ আমি যদি ডেফিনিটিভলি ওই অ্যাটমিক কোঅর্ডিনেট গুলো না জানি, তাহলে এটাকে ডায়াগোনালাইজ করা ইন জেনারেল ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট। ফর এক্সাম্পল দেখো, তোমরা টাইপ বাইন্ডিং হ্যামিল্টনিয়ান ডায়াগোনালাইজ করেছো ইন ইওর কনভেনশনাল কোর্স অফ কোয়ান্টাম মেকানিক্স, বাট ইউ ডিড ইট ফর আ ল্যাটিস, যেখানে প্রত্যেকটা অ্যাটমের কোঅর্ডিনেট আরেকটা অ্যাটমের কোঅর্ডিনেট থেকে সার্টেন ডিসটেন্স দূরে রয়েছে। ঠিক আছে, এবং তুমি খেয়াল করে দেখো যে সেই ওয়ান ডিমেনশনাল টাইপ বাইন্ডিং হ্যামিল্টনিয়ানে তুমি যে একটা -2t কোসাইন কে এ ডিসপারশন রিলেশন পেতে, সেই কোসাইন ফ্যাক্টরটা কিন্তু আসতো এই ট্রান্সলেশনাল অর্ডারটাকে কাজে লাগিয়ে।
ই টু দা আই কে এ, ই টু দা মাইনাস আই কে এ, এই দুটোকে যোগ করে তুমি কোসাইন 2k এটা পেতে। সেখানে ধরে নিতে যে সবগুলো ল্যাটিস পয়েন্টের মধ্যেই সেপারেশনটা হচ্ছে a। এই জিনিসটা কিন্তু এখানে আর ভ্যালিড হবে না, সুতরাং ওই পদ্ধতিতে আমরা অ্যাপ্রোচও করতে পারবো না। ওকে, সো হোয়াট ডিড দিস পিপল ডু? Variant thought showed that the existence of the gap in the spectrum does not depend on the long range order of the network. দেখো এই যে ডিস্ট্রিবিউশন অফ দ্য অ্যাটমস আমি করেছি এটাকে আমরা নেটওয়ার্ক বলছি। সেই নেটওয়ার্কটা একটা পিরিয়ডিক নেটওয়ার্ক হবে if there is a long range order. It will not be a periodic network in case of amorphous solid. It will have a short range order. Short range order আছে বলেই প্রত্যেকটা অ্যাটমে আমি এখন টেট্রাহেড্রাল কোঅর্ডিনেশন দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু এই অ্যাটম কোঅর্ডিনেট গুলোর ডিস্ট্রিবিউশন is not periodic in space inside an amorphous solid. বেশ, কিন্তু ওয়ারিয়ান থর্পের যে সেন্ট্রাল রেজাল্ট সেটা ছিল যে এই যে ব্যান্ড ফর্মেশন হবে এটা ফর্মেশনের জন্য লং রেঞ্জ অর্ডার ইজ নট নেসেসারি কন্ডিশন, রাদার দ্য উইডথ অফ দ্য ব্যান্ড গ্যাপ only depends on v1 and v2 and the band gap is given by this, where z is the coordination number of the sample, that means the nearest neighbor. In this present case nearest neighbor number is 4, কারণ আমরা টেট্রাহেড্রাল কোঅর্ডিনেশন ধরেছি, তাহলে z এর হচ্ছে 4, তাহলে band gap will be 0 only if v2 is equal to 2v1, otherwise there will be a band gap according to Varian-Thorpe calculation. ঠিক আছে, এই যে ক্যালকুলেশন, we cannot show this calculation in detail over here, rather we give some crude argument to motivate us that there must be such kind of a band. এই স্টেটমেন্টটা বোঝা গেল তো? আগের স্টেটমেন্টটা ওয়ারিয়ান-থর্পের রেজাল্ট ছিল যে লং রেঞ্জ অর্ডার না থাকলেও এরকম কেসে ব্যান্ড ফর্ম করবে। ওয়ারিয়ান-থর্পের ক্যালকুলেশনটা সাফিসিয়েন্টলি ইনভলভড, আমরা এখানে দেখাতে পারবো না, আমরা কিছু ক্রুড আর্গুমেন্ট দিয়ে এটা জাস্টিফাই করার চেষ্টা করব। ঠিক আছে, এবং ওয়ারিয়ান-থর্পের একটা ইন্টারেস্টিং রেজাল্ট ছিল ইন জেনারেল দেয়ার উইল বি নন ভ্যানিশিং ব্যান্ড গ্যাপ, যে ব্যান্ড গ্যাপটা ফর দিস পার্টিকুলার চয়েস অফ দ্য প্যারামিটারস ভ্যানিশ করে ফর কোঅর্ডিনেশন নাম্বার z is equal to 4, otherwise there is a non vanishing band gap. ওকে, আমরা তো এটাই দেখতে চাইছিলাম যে ব্যান্ড আছে কিনা এবং ব্যান্ড গ্যাপ আছে কিনা। ওয়ারিয়ান-থর্প মডেল লেড টু ডিরেকশন। আমরা একটু দেখি যে ঘটনাটা কি করে ঘটলো। First of all, we try to find out the spectrum of this Hamiltonian, the Wary-Thorpe Hamiltonian. Okay, এই যে Hamiltonian 2 এর স্পেকট্রামটা আমরা বার করার চেষ্টা করব। তাই স্পেকট্রাম বার করাটা ইন জেনারেল খুব ডিফিকাল্ট। আমরা দুটো আলাদা আলাদা লিমিটিং কেস দেখব। ফার্স্ট অফ অল ফর v2 is equal to 0, v1 is equal to 0. Okay, so I leave this thing as a homework exercise for you. Try to that. For v2 is equal to 0 and v1 is equal to 0 as two separate cases, you find out the energy eigenvalues. We have given here the answers. When v2 is 0, what is v2? Let us remind ourselves. The v2 is the mixing between orbitals at different sides. তার মানে i সাইড থেকে পাশের সাইডে যদি ইলেকট্রনটা হপ করে তার অ্যামপ্লিটিউড হচ্ছে v2। সো v2 0 মানে হচ্ছে অ্যাটমগুলো এখন ডিকাপলড, প্রত্যেকটা অ্যাটম নিজে একটা ক্লোজড সিস্টেম তৈরি করেছে। এই লিমিটে চারটে এনার্জি আইগেনভ্যালু আছে, তাই থাকার কথা, কারণ চারটে বন্ড তৈরি হয়েছিল। সেই এনার্জি আইগেনভ্যালু গুলো হচ্ছে 3v1 আর একটা ট্রিপলি ডিজেনারেট আইগেনভ্যালু -v1। অন দ্য সেম টাইম যদি v1 টা 0 করি তাহলে আমি কি পাবো? v1 0 করা মানে হচ্ছে যে এই বন্ডগুলোর মধ্যে একই অ্যাটমের যে বন্ড তাদের মধ্যে কোনো হপিং নেই। তাহলে হপিং কোথায় আছে না, একটা সাইড থেকে আরেকটা সাইডে হপিং হচ্ছে। তো আমি এখানে সাইড আই আর সাইড আই প্রাইম নিয়েছি। ঠিক আছে, তাহলে এই ডাইমার গুলোর মধ্যে হপিং হচ্ছে। ওকে, সো উই হ্যাভ ডাইমার্স। এই একটা ডাইমারে দেখো যে বন্ডিং এবং অ্যান্টি বন্ডিং অরবিটাল থাকবে উইথ এনার্জি +v2 and -v2। বুঝতেই পারছো যেটা কম এনার্জির আইগেনভ্যালু সেটা হচ্ছে বন্ডিং অরবিটাল, হায়ার যে অরবিটালটা হচ্ছে গিয়ে অ্যান্টি বন্ডিং অরবিটাল। ঠিক আছে, এবার যদি v1 আর v2 দুটোই নন জিরো হয় আর v2 যদি সাফিসিয়েন্টলি লার্জ হয় তাহলে কি হবে দেখো। যদি v2 সাফিসিয়েন্টলি লার্জ হয় তাহলে এই যে অ্যান্টি বন্ডিং এবং বন্ডিং অরবিটাল এরা অনেক দূরে দূরে হবে।
they will be sufficiently widely apart from each other. ওকে, তাহলে প্রথমে ধরে নাও যে V2 টা হচ্ছে ভেরি লার্জ এন্ড V1 ইজ 0। তাহলে তুমি দেখতে পাবে যে দুটো অরবিটাল তৈরি হয়েছে, একটা বন্ডিং অরবিটাল, একটা অ্যান্টি বন্ডিং অরবিটাল অফ এনার্জি -V2 আর -V2। ওকে, এবার তুমি যদি V1 কে সুইচ অন করো, তাহলে বিকজ অফ V1 each of such levels will split। তার কারণ আমি জানি যে যদি V2 টাকে সুইচ অফ করে দিতাম, তাহলে V1 এর জন্য ওই পার্টিকুলার অ্যাটমে অনেকগুলো স্টেট তৈরি হতো। তাহলে যখন আমি V2 এর প্রেজেন্সে V1 কে সুইচ অন করব, স্মল V1 সুইচ অন করব, তখন each of the bonding and anti-bonding orbitals will now try to split। ওকে, এবং they will split into a band। ওকে, তাহলে এই যে দুটো ব্যান্ড তৈরি হবে, এই ব্যান্ড দুটো ওভারল্যাপ করবে কি করবে না সেটা এই V2 আর V1 রেশিওর উপর ডিপেন্ড করবে। তার কারণ হচ্ছে ব্যান্ডগুলোর সেপারেশন উইল বি কন্ট্রোলড বাই দ্য প্যারামিটার V2। ইফ V2 ইজ লার্জ, ব্যান্ডস আর ওয়াইড অ্যাপার্ট ফ্রম ইচ আদার। অন দ্য আদার হ্যান্ড, প্রত্যেকটা ব্যান্ড যে স্প্লিট করবে তার যে ব্যান্ডের উইডথ, সেটা আপনি দেখো যে 4V1 এর সঙ্গে সমান। তার মানে V1 যত বাড়বে তত ব্যান্ডের উইডথ বাড়বে। তাহলে এই দুটো ব্যান্ড, দুটো লেভেলের জন্য যে দুটো ব্যান্ড তৈরি হয়েছে, তারা যদি পরস্পরের খুব কাছাকাছি চলে আসে, তাহলে দেয়ার ইজ এ চান্স অফ ব্যান্ড ওভারল্যাপ। আমি একটু ছবি এঁকে জিনিসটা দেখাই, দেখো। যা বললাম সেটা কি কিছু বোঝা যাচ্ছে? হ্যালো? হ্যাঁ স্যার, বুঝা গেল। আচ্ছা, আমি একটু ছবি আঁকি। হ্যাঁ, আমি ছবি আঁকি, দেখো। দেখো, দুটো ডাইমার আছে। এর মধ্যে একটা হপিং আছে, ঠিক তো? দেখা যাচ্ছে ছবি? হ্যাঁ স্যার। ছবি দেখতে পাচ্ছ? ডাইমারের মধ্যে হপিং আছে। তাহলে কি হবে? V2 অ্যামপ্লিটিউডের হপিং। তাহলে আমার দুটো এনার্জি লেভেল তৈরি হবে। যখন এইটাকে আমি ডায়াগোনালাইজ করব, আমি দেখব দুটো এনার্জি লেভেল তৈরি হয়েছে, একটা হায়ার এনার্জি লেভেল, আরেকটা হচ্ছে লোয়ার এনার্জি লেভেল। ওকে, এটা হচ্ছে V2 এর জন্য তৈরি হয়। তাহলে এই যে দুটো লেভেলের সেপারেশন, এটা হচ্ছে 2V2 অর্ডারে। তাহলে V2 যত বড় হবে, এই লেভেলগুলো তত দূরে দূরে সরে যাবে। এটা পরিষ্কার তো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, এবার দেখো যে যদি নাকি এই হপিংটা না থাকতো, তাহলে কি হতো যে প্রত্যেকটা অ্যাটমের মধ্যে আমার লেভেল তৈরি হতো এরকম। এরকম লেভেল তৈরি হতো, তিনটে ডিজেনারেট আর একটা নন ডিজেনারেট। ঠিক আছে, তার মানে হচ্ছে যে এবার যদি V2 এর প্রেজেন্সে আমি V1 কে সুইচ অন করি, তাহলে আমি দেখতে পাবো যে এই V1 টার্মের জন্য এই প্রত্যেকটা লেভেল এবার স্প্লিট করে ব্যান্ড তৈরি করছে। বুঝা গেল? হ্যাঁ স্যার। V1 না থাকলে শুধু এই অ্যাটমিক লেভেলগুলোই থাকবে, V1 থাকলে অ্যাটমিক লেভেলগুলো ধেবড়ে যাবে, কারণ এই মাঝখানে আরো আরো লেভেল তৈরি হবে। বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার। এটা যে ব্যান্ড ফর্ম করবে এটা এখনো বোঝা যাচ্ছে না, তার কারণ হচ্ছে এখানে মাত্র ফাইনাইট নাম্বার অফ লেভেলস দেখছি, কিন্তু এই লেভেলটা স্প্রেডিং হবে এটা বোঝা যাচ্ছে। বেশ, এবার দেখো যে রিয়ালিস্টিক স্যাম্পল যখন দিবে, তখন তো আসলে প্রত্যেকটা অ্যাটমের সঙ্গে আরেকটা অ্যাটম কোঅর্ডিনেট করবে। ঠিক আছে, তাহলে প্রত্যেকটা ডাইমার থেকেই তুমি এরকম প্লাস মাইনাস V2 লেভেল পাবে। এট দ্য সেম টাইম ওই ইন্টার অরবিটাল হপিং এর জন্য এরকম গুচ্ছ স্টেট তৈরি হবে। এবার সবগুলো অ্যাটম যদি পরস্পরের সঙ্গে কানেক্টেড হয়, তাহলে এই ডিজেনারেসি গুলো লিফটেড হয়ে যাবে। অর্থাৎ এনার্জি গুলো তখন আর এক্স্যাক্টলি -V1 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 থাকবে না,
এই 3v1টাও স্লাইটলি মডিফাইড হবে, হয়ে তুমি আসলে দেখতে পাবে যদি n খানা অ্যাটম থাকে তাহলে এরকম n নাম্বার অফ স্টেটস তৈরি হয়েছে। তার মানে উপরের যে v2 লেভেল বা মাইনাস v2 লেভেল, সেখানে আসলে অনেকগুলো লেভেল তৈরি হয়ে যাবে। সিমিলারলি তলার যে এনার্জি লেভেলটা ছিল সেটা এরকম একটা ব্যান্ডে স্প্লিট করবে। কিন্তু খেয়াল করে দেখো এই যে তোমার width of the band, এই ব্যান্ডের উইথটা কিন্তু প্রপোর্শনাল টু v1। আর এই যে তোমার এনার্জি লেভেলের যে ডিফারেন্স, সেটাই হচ্ছে যে ব্যান্ড সেন্টারের দূরত্ব, সেটা হচ্ছে অফ দ্য অর্ডার অফ v2। তাহলে দেখো যে তলার লেভেল, তলার ব্যান্ড আর উপরের ব্যান্ড যদি পরস্পরের সঙ্গে মার্জ করতে হয় তখনই ব্যান্ড গ্যাপটা জিরো হয়ে যাবে, এবং তার মানে হচ্ছে যে v1 অ্যাটলিস্ট 2v1 হচ্ছে গিয়ে v2 সঙ্গে সমান হবে। এরকম একটা ঘটনা যদি ঘটে তাহলে এরকম একটা পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। আর যদি v1টা v2 এর তুলনায় অনেক ছোট হয় তাহলে ব্যান্ড দুটো কখনোই পরস্পর ওভারল্যাপ করবে না, এন্ড ইউ উইল ফাইন্ড দ্য ব্যান্ড গ্যাপ। ওকে, এইটা ছিল ওয়ারি অ্যান্ড থর্পের আর্গুমেন্টের লাইন। ওকে, so because of the single dimer there are energy levels, and because of the spreading of the v1, spreading due to the v1 term, you will have levels like this. In case of the random network connecting many such dimers, the actual band will form. আমরা যে এক্সাম্পলটা দিলাম সেখানে একটা সিঙ্গেল ডাইমার নিয়ে কথা বলেছি, তার ফলে সেখানে আমি ওই ফাইনাইট নাম্বার অফ লেভেলস দেখতে পেয়েছি। কিন্তু যখন সত্যি সত্যি একটা লার্জ নাম্বার অফ অ্যাটমের আমি নেটওয়ার্ক দেখব তখন ওই ফাইনাইট নাম্বার অফ লেভেলস এর জায়গায় দেয়ার উইল বি আ কোয়াজি কন্টিনিউয়াস ডিস্ট্রিবিউশন অফ এনার্জি। ওকে, এবং দুটো লেভেলের জন্য দুটো ব্যান্ড তৈরি হবে, এবং সেই ব্যান্ডটা ওভারল্যাপ করবে কি করবে না সেটা v2 আর v1 এর রিলেটিভ ম্যাগনিটিউডের উপরে ডিপেন্ড করবে। এটা বোঝা গেল? আচ্ছা, এরপরে দেখো যে আমরা ব্যান্ড গ্যাপের একটা কিন্তু এটা খেয়াল রাখবে দিস ইজ নট অ্যান এক্সাক্ট ওয়ান। আমরা দেখো যে অ্যান্টিবন্ডিং ব্যান্ড যেটা, সেটা যদি স্প্রেডটা দেখি দেখবো যে এই যে এনার্জি লেভেল বার করেছিলাম, অ্যান্টিবন্ডিং এর এনার্জি ছিল -v2, তার থেকে একটা 3v1, অর্থাৎ আমি বার করার চেষ্টা করছি এইরকম লেভেল, এই যে তলার লেভেলটা এইটাকে বার করার চেষ্টা করছি। এই লেভেলটা হচ্ছে -v2, কারণ খেয়াল করে দেখো যে আমরা v2 কে নেগেটিভ নিয়েছিলাম, তাহলে উপরে যে লেভেলটা থাকবে সেটা হচ্ছে -v2। v1 কে পজিটিভ নিয়ে v1 কেও নেগেটিভ নিয়েছিলাম, তাহলে এই যে তলার লেভেলটা এটা হচ্ছে মাইনাস, এটা হচ্ছে +3v1, তাহলে এই তলার লেভেলটা হচ্ছে -v2 +3v1। তাহলে this level will be -v2 +3v1. Similarly, the post bond band level of the bonding orbital এটা হবে v2 -v1। এটা নিজেরা তোমরা এইখান থেকে কম্বিনেটরিজ করে দেখতে পারবে। হোমওয়ার্ক 4.1 সলভ করার পরে এখান থেকে কম্বিনেটোরিয়ালি কম্বাইন করে তুমি এই ইসি আর ইভি বার করতে পারো। তাহলে অ্যাপ্রক্সিমেট ভ্যালু অফ দ্য ব্যান্ড গ্যাপ which is EC minus EV that will be given by this. This result is obtained by a very crude estimate considering a single dimer, and this need to be rigorously established, and it was indeed rigorously established by calculation of Wary and Thorpe, and they showed that for a random network of such tetrahedrally coordinated atoms, one can find two such bands where one is a valence band and the other is a conduction band, and there is a band gap, and the vanishing condition of vanishing of the band gap is very similar to this one, okay, where v2 is equal to 2v1. Okay, so the whole result of Wary-Thorpe model tells us that one may have a band in presence of a short range order also. তার মানে ব্যান্ড তৈরি হওয়ার জন্য শর্ট রেঞ্জ অর্ডারই যথেষ্ট, লং রেঞ্জ অর্ডারের দরকার নেই। লং রেঞ্জ অর্ডার থাকলেও যে তুমি ব্যান্ড পাবে সেখানে কতগুলো অ্যাডিশনাল ফিচার দেখা যাবে, সেটা হচ্ছে যে ব্যান্ডের যে স্টেটগুলো সেই স্টেটগুলো হচ্ছে ব্লক লাইক স্টেট। এই গ্যারান্টিটা তুমি শর্ট রেঞ্জ অর্ডারের ক্ষেত্রে দিতে পারবে না, কিন্তু শর্ট রেঞ্জ অর্ডার থাকলেও তুমি এরকম ব্যান্ড এবং ব্যান্ড গ্যাপ পেতে পারো, যে পসিবিলিটির কথা আমরা একটু আগে বলছিলাম। এই অবধি কারোর কোনো কোয়েরি আছে বলো? হ্যালো, এখানে কারোর কোনো কোয়েরি আছে? না স্যার।
দেখো ওয়ারিথর্পের মডেলটা ঠিক করা প্রথমত হচ্ছে যে আমরা শুধুমাত্র নিয়ারেস্ট নেইবার অ্যাটমের মধ্যেই ইন্টারঅ্যাকশন দেখেছি, কিন্তু রিয়েল সিস্টেমে লার্জার ডিস্টেন্স ইন্টারঅ্যাকশন থাকা সম্ভব, নেক্সট নেইবার বা নেক্সট নেইবার হপিং থাকা সম্ভব, সেটা লোকে ইনক্লুড করতে পারে। আরেকটা যেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস সেটা হচ্ছে যে এই যে V1 আর V2 গুলোকে আমরা সমান ধরে নিয়েছিলাম, এটা হওয়ার কথা নয় একটা ডিসঅর্ডার্ড স্যাম্পলে। আলাদা 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 অ্যাটমের জন্য ওই অরবিটাল গুলোতে যে ইন্টারব্যান্ড ট্রানজিশনের জন্য যে ম্যাট্রিক্স এলিমেন্ট সেটা একটু আলাদা হতে পারে, বা ওই V2টাও একটু আলাদা হতে পারে লোকালি, অর্থাৎ ডাইমার গুলোর মধ্যে যে লেন্থ ডিস্টেন্স সেটা বিভিন্ন ডাইমারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম হতে পারে। তার মানে লোকালি V1 আর V2 ভ্যালুগুলো একটু আলাদা হতে পারে। তো সেই জিনিসটা যদি আমি আলাদা নিই তাহলে ওই উপরের রেজাল্টটা কোনোভাবে চেঞ্জ করে কিনা এটাও টেস্ট করা যায়। দিস ওয়াজ ডান বাই ইয়োনেজাওয়া এন্ড কোহেন ইন দ্য ইয়ার 1981, ঠিক আছে, এন্ড দে ফাউন্ড a similar result that there are bands separated by band gaps, অর্থাৎ লোকাল ভ্যারিয়েশন অফ V1 V2 করলেও ওই ওয়ারিথর্প মডেলের যে আসল রেজাল্টটা সেটা কিন্তু বদলায় না। ওকে, তাহলে এখান থেকে আমরা কি শিখলাম যে ব্যান্ড ক্যান also be formed in a disordered sample, and to see this I have to plot the density of states as a function of energy as we did in figure 1. There exists band gap and the short range order is sufficient to have all these things. Okay, so this is something that we learn from the Werythorpe model. Okay, however, as I said that the long range order gives the band structure some distinctive feature which is not present in amorphous solid. So the question arises, what will be the distinctive features of the band structure in an amorphous solid? So let us try to give the general answer to this. First of all, in a crystal, the edge of the valence and conduction bands are very sharp, and these are known as Van Hove singularities. Fallout of the long range order. আমরা একটু ফিগার 1টা দেখি। দেখো এই যে ডেনসিটি অফ স্টেটস এটা শার্পলি এসে ভ্যানিশ করছে এট ইভি, এটা শার্পলি ভ্যানিশ করছে এট ইসি। এই যে শার্প ফিচারটা এটা ক্রিস্টালাইন মেটেরিয়ালের একটা বৈশিষ্ট্য, এটাকে বলা হয় ভ্যান অফ সিঙ্গুলারিটি। তোমরা খেয়াল করে দেখো যে তোমরা যখন সে টাইপ বাইন্ডিং হ্যামিল্টনিয়ানের ওয়ান ডিমেনশনের ডেনসিটি অফ স্টেটস প্লট করেছিলে তখনও ব্যান্ডের ধারের দিকে একটা সিঙ্গুলার বিহেভিয়ার দেখেছিলে যে ডেনসিটি অফ স্টেটসটা সেখানে ডাইভার্জ করে যায়। ওকে, হয় ডেনসিটি অফ স্টেটস ডাইভার্জ করবে অথবা তার কোনো ডেরিভেটিভ ডাইভার্জ করবে। ওকে, এখানে দেখো যে তুমি যদি ফার্স্ট ডেরিভেটিভ ক্যালকুলেট করার চেষ্টা করো তাহলে ফার্স্ট ডেরিভেটিভটা ডাইভার্জ করবে। তো তাহলে এই যে ঘটনাগুলো ঘটছে এই ঘটনাগুলো আমাকে বলে দিচ্ছে যে সাম নন অ্যানালিটিক বিহেভিয়ার ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্য ডেনসিটি অফ স্টেটস নিয়ার দ্য ব্যান্ড এজ ফর এ ক্রিস্টালাইন সলিড। এবং ক্রিস্টালাইন সলিডের লং রেঞ্জ অর্ডারই এই দুর্ঘটনাগুলো ঘটাতে সাহায্য করে। এই যে ভ্যান অফ সিঙ্গুলারিটিস দেখা যায়, দিস আর কনসিকুয়েন্সেস অফ লং রেঞ্জ অর্ডার। এটা যদি তুমি বোঝার চেষ্টা করো তাহলে তুমি রাফলি এইভাবে বুঝতে পারো। তুমি খেয়াল করে দেখো যে যখন আমরা ডেনসিটি অফ স্টেটস ডিফাইন করেছিলাম ক্রিস্টাল দিস ইজ দ্য ফ্যাক্টর 8/2 ইটস ইন্টিগ্রাল ds ওভার আমি আবার দাঁড়াও একটু দাঁড়াও। এখন শোনা যাচ্ছে? হ্যালো, হ্যাঁ হ্যাঁ, আমরা যেটা বলার চেষ্টা করলাম যে ক্রিস্টালে লং রেঞ্জ অর্ডার থাকে এবং লং রেঞ্জ অর্ডার থাকে বলেই ডেনসিটি অফ স্টেটসে সিঙ্গুলার দেখা যায়, কিছু শার্প ফিচার দেখা যায় যাকে আমরা বলি ভ্যান হোভ সিঙ্গুলারিটি। এটা কেন হয় সেটা খুব সহজেই বুঝতে পারি ফ্রম দ্য ডেফিনিশন অফ। দেখো এইটা আমাদের ফ্যামিলিয়ার ডেফিনিশন অফ দ্য ডেনসিটি অফ স্টেটস। লাস্ট সেমেস্টারে উই স্টাডিড দিস, মনে পড়ছে? দেখো যে এখানে যে ইন্টিগ্রালটা ক্যালকুলেট করা হয়, এই ইন্টিগ্রালটা করা হয় দিস সারফেস ইজ কনস্ট্যান্ট এনার্জি সারফেস ইন কে স্পেস, আর এইটা হচ্ছে গ্রেডিয়েন্ট অফ এনার্জি ইন, ঠিক আছে। এখন লং রেঞ্জ অর্ডার থাকলে আমি জানি যে গ্রেড অফ কে ই উইল বি 0 এট দ্য জোন বাউন্ডারিজ। তোমাদের মনে আছে যে জোনতে ব্র্যাগ রিফ্লেকশনের জন্য স্ট্যান্ডিং ওয়েভ ফর্ম করে এবং তার ফলে গ্রুপ ভেলোসিটি 0 হয়। তা যদি হয় তাহলে গ্রেড কে ই উইল বি 0 এট দ্য জোন বাউন্ডারি।
তাহলে জোন বাউন্ডারিতে যদি 0 থাকে এই ইন্টিগ্রালটায় একটা ডাইভারজেন্স থাকা সম্ভব, ঠিক আছে। এই ঘটনাটার জন্যই ডেন্সিটি অফ স্টেটসে এই সিঙ্গুলার বিহেভিয়ার অ্যারাইজ করে which are known as van of singularities, ওকে। এবং সেটা কোথায় অ্যাপিয়ার করে না যেখানে এই জিনিসটা 0 এর দিকে যায়, অর্থাৎ ব্যান্ড এজে। আমি একটু আগে ফিগার 1 এ সেটাই দেখালাম। দেখো যে ফ্লোনে দেখো যে ব্যান্ড এজে গিয়ে আমি এরকম শার্প ভ্যারিয়েশন ইন দ্য ডেন্সিটি অফ স্টেটস দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু এই ফিচারটা আমি ডেফিনেটলি একটা অ্যামরফাস ক্রিস্টালে অ্যামরফাস স্যাম্পলে এক্সপেক্ট করব না। অ্যামরফাস স্যাম্পলে কোনো লং রেঞ্জ অর্ডার নেই, তার ফলে k is no more a good quantum number and therefore I cannot have this kind of a situation. সুতরাং সেখানে আমার এই ডেন্স স্টেটসের শার্প ফিচারটা থাকবে না, ঠিক আছে। তার বদলে কি হয়, তার বদলে যেটা হয় যে এই ব্যান্ড এজের কাছে গিয়ে যেখানে শার্পলি ডেন্সিটি অফ স্টেটসটা 0 এর দিকে যাওয়ার কথা ছিল, তার বদলে এটা একটু টেইল অফ করে, ইট স্মুথলি গোজ টু 0 for the valence band as well as conduction band. This is what is we are calling the tailing of the band. ব্যান্ডের যেন একটা ল্যাজ গজিয়েছে, এখানে ল্যাজের মতো জিনিস তৈরি হয়েছে, স্মুথলি ডেন্সিটি অফ স্টেটস 0 এর দিকে গেছে, ওকে। এটা বোঝা গেল? হ্যালো, স্টেটমেন্টটা হচ্ছে যে এখানে শার্প ফিচার থাকবে না, তাহলে এটা স্মুথলি 0 এর দিকে যাবে। তাহলে যেখানে ব্যান্ড এজ তৈরি হয়েছিল সেখান থেকে একটা টেইল তৈরি হবে, ঠিক আছে। আর এই যে কন্ডাকশন ব্যান্ডেরও ওখান থেকে একটা টেইল তৈরি হবে। এই টেইল দুটো এসে এই মাঝখানে কোনো একটা জায়গায় মিট করবে, 0-তে এসে পৌঁছবে। দেখা যায় যে অ্যামরফাস সলিডের ক্ষেত্রে এই যে আমরা যেটাকে ব্যান্ড এজ বলে ডিফাইন করেছিলাম আগে, যেখান থেকে টেইলটা তৈরি হয়েছে, এই টেইলের মধ্যে যে ইলেকট্রনিক স্টেট গুলো থাকে সেই স্টেটগুলো লোকালাইজড স্টেটস, অর্থাৎ তারা ওই রকম ব্লক স্টেটের মতন এক্সটেন্ডেড স্টেট নয়। আর লার্জ ডিস্টেন্সে গেলে এই ওয়েভ ফাংশনের অ্যামপ্লিটিউডটা 0 এর দিকে চলে যায়। তাহলে এই ধরনের স্টেট কখনো কন্ডাকশনে পার্টিসিপেট করতে পারে না, তাই তো। আফটার অল স্যাম্পলটাকে যদি কন্ডাক্টিং হতে হয় তাহলে ইলেকট্রনিক স্টেটটাকে একটা এক্সটেন্ডেড স্টেট হতে হবে, তাহলে তো সেই ইলেকট্রনিক স্টেটটা কোনো জায়গা থেকে কোনো জায়গায় সিগন্যাল ক্যারি করে নিয়ে যেতে পারবে না, মানে এন্ড টু এন্ড সিগন্যাল ক্যারি করতে পারবে না। তাহলে দেখো যে এই ধরনের স্যাম্পলে, এই যে অ্যামরফাস স্যাম্পলের কথা বলছি, সেখানে ওই ইভি আর ইসি বলে যে দুটো মার্ক করে রেখেছিলাম, এই দুটোর মাঝখানে যে রিজিয়ন, সেখানে হয় ব্যান্ড গ্যাপ আছে অথবা কিছু লোকালাইজড ইলেকট্রনিক স্টেট আছে। তাহলে দেখো যে এই অংশে যদি ফের্মি এনার্জি পড়ে তাহলে কখনোই কন্ডাকশন হওয়া সম্ভব নয়। সেই জন্য এই অংশটাকে আমরা ব্যান্ড গ্যাপের বদলে নাম দিয়েছি মোবিলিটি গ্যাপ, অর্থাৎ এই অংশটা এলে পরে ইলেকট্রনের মোবিলিটি ধ্বংস পায়, ঠিক আছে। হয় সেটা গ্যাপে পড়েছে অর্থাৎ সেখানে কোনো এনার্জি নেই, অথবা এমন এনার্জিতে পড়েছে যেখানে কন্ডাক্ট করার মতন এক্সটেন্ডেড ওয়েভ ফাংশন নেই। এই দুটো কারণের যে কোনো একটার জন্যই এখানে মোবিলিটি 0 হয়ে যাবে, এই জন্য আমরা বা কন্ডাক্টিভিটি 0 হয়ে যাবে, এই জন্য এই জায়গাটাকে আমরা, এই রিজিয়নটাকে আমরা বলি মোবিলিটি গ্যাপ। তার মানে ক্রিস্টালাইন সলিডের ক্ষেত্রে আমরা বলি ব্যান্ড গ্যাপ, আর এখানে আমরা বলি করেসপন্ডিং কোয়ান্টিটি মোবিলিটি গ্যাপ, ওকে। আর যেখান থেকে এই টেইল গুলো শুরু হয় সেই রিজিয়নটাকে আমরা বলি মোবিলিটি এজ, অর্থাৎ এখানে আমরা ব্যান্ড এজ কথাটা বলি না, কারণ এখানে শার্পলি ব্যান্ডের এজ ডিফাইন করা যায় না। তার বদলে আমরা যেটা ডিফাইন করি সেটা হচ্ছে মোবিলিটি এজ। মোবিলিটি এজ হচ্ছে সেই এনার্জি ভ্যালু যার এক পাশে লোকালাইজড স্টেট আছে, এই হ্যাচ করা জায়গাটা, আর এক পাশে এক্সটেন্ডেড স্টেট আছে। তাহলে দ্যাট এনার্জি দ্যাট ডিমার্কেটস বিটুইন এক্সটেন্ডেড এন্ড লোকালাইজড স্টেট ইজ নোন অ্যাজ দ্য মোবিলিটি এজ। এই অবধি বোঝা গেল? বেশ। এখন কথা হচ্ছে অ্যামরফাস মেটেরিয়ালে টেইল ফর্ম করে বললাম, বাট হোয়াই ডু দিস টেইলস রিয়েলি ফর্ম? আমরা কোয়ালিটেটিভলি বোঝার চেষ্টা করব, এখানে কোয়ান্টিটেটিভলি আমরা এটাকে অ্যাড্রেস করতে পারবো না। এটা বোঝার জন্য তুমি একটা ক্রিস্টালাইন সলিড নাও,
crystalline semiconductor silicon now add some dilute disorder, lightly dope করো, তাহলে এই these disorders will occur at large distances, তার মানে average separation between two such defects will be very large. Okay, তাহলে the effect of these disorders in the overall band structure will be small. এটা বোঝা গেল? স্যার আরেকবার একটু বলুন। হ্যালো, শুনতে পাচ্ছ? স্যার আরেকবার একটু বললে ভালো হয়। হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে যে আমি একটা ক্রিস্টালাইন সলিড নিলাম, ধরা যাক যে ক্রিস্টালাইন সিলিকন নিলাম, নিয়ে এবারে কিছু ইমপিউরিটি যোগ করলাম, এমন করে আমরা ডোপ করি এবং খুব ডাইলিউট ইমপিউরিটি দিলাম, তাহলে কি হবে? ডিসঅর্ডার গুলো অনেক দূরে দূরে থাকবে। তাহলে আমি যে কোনো একটা অ্যাটম যদি নিই, সেখানে একটা ইলেকট্রন হপ করছে, কোথায় হপ করছে? নিয়ারেস্ট নেইবার সাইটে হপ করছে। তা ওইটুকু নিয়ারেস্ট নেইবার সাইটের মধ্যে there is a very little probability that it will see a disordered material or disordered center. বোঝা গেল? ইলেকট্রনটা যদি অনেক লার্জ ডিস্টেন্স হপ করতো, তাহলে ওর একটা লার্জার প্রবাবিলিটি থাকতো তো সি absorbed সাইট। কিন্তু এখন যেহেতু হপিংটা আসলে শর্ট রেঞ্জ, ওর চান্স ইজ ভেরি লো টু সি সাচ এ ডিসঅর্ডার, কারণ ডিসঅর্ডার অনেক দূরে দূরে খুব ডাইলিউটলি ছড়ানো আছে। স্ট্রাকচারে খুব বেশি কিছু তফাৎ হবে, শুধু এনার্জি লেভেল গুলো একটু মাইনর রিশাফলিং হবে। এবং সেই রিশাফলিংটা কোথায় হবে? দেখো যে ব্যান্ডের যে মিডল অফ দ্য ব্যান্ড, সেখানে বিশেষ কোনো চেঞ্জ হবে না, অনলি বটম অফ দ্য টপ অফ দ্য ব্যান্ড চেঞ্জ হবে এবং টেইলস উইল অ্যাপিয়ার নিয়ার দ্য ব্যান্ডেজ। এটা কেন হয় তুমি খেয়াল করে দেখো, যখন তুমি নাকি একটা ক্রিস্টালাইন স্যাম্পলে, ক্রিস্টালাইন সেমিকন্ডাক্টরে ইমপিউরিটি যোগ করো, তখন এই ইমপিউরিটি গুলো লোকালাইজ ইমপিউরিটি স্টেট তৈরি করে এবং তারা তৈরি হয় হয় ভ্যালেন্স ব্যান্ডের ঠিক উপরে, না কন্ডাকশন ব্যান্ডের ঠিক নিচে। মনে পড়ছে এটা? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। ডোপড সেমিকন্ডাক্টরে কন্ডাকশন এক্সপ্লেইন করতে গিয়ে আমরা পিকচার ইউজ করেছিলাম, মনে আছে তো? এইবারে তুমি যদি ওই কনসেন্ট্রেশন অফ দ্য কি বলে ডিসঅর্ডার বাড়াতে থাকো, তাহলে ওখানে আরো 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 স্টেরি হবে এবং আস্তে আস্তে সেই স্টেটের ডিস্ট্রিবিউশনটা ব্যান্ডের ধারের সঙ্গে জুড়ে যাবে। তাহলে আলটিমেটলি তুমি যেটা দেখবে যে ভেতরে, ব্যান্ডের ভেতরে বিশেষ কোনো চেঞ্জ হবে না, যেটা হবে কতগুলো টেইল তৈরি হবে ওই কন্ডাকশন ব্যান্ডের নিচে অথবা ভ্যালেন্স ব্যান্ডের উপরে। ঠিক আছে? সো দেয়ার উইল বি টেইলস উইল অ্যাপিয়ার এবং এখানে ডেনসিটি অফ স্টেটস এর ভ্যালুটাও কম হবে, কারণ এখানে তো আমি ডাইলিউট ইমপিউরিটি যোগ করছি। নাম্বার অফ স্টেটস উইল বি লেসার কম্পেয়ার টু দ্য নাম্বার অফ স্টেটস ইনসাইড দ্য বাল্ক। তাহলে ব্যান্ডের ধারে টেইল তৈরি হবে এবং সেখানে যে স্টেটগুলো থাকবে, বুঝতেই পারছো সেই স্টেটগুলো হচ্ছে লোকালাইজড ইমপিউরিটি স্টেটস। দিজ আর নো মোর এক্সটেন্ডেড স্টেটস। ওকে, তাহলে দেখো যে এবারে আমরা এই ছবিটা বুঝতে পারছি যে আমরা অ্যাড করেছি ডাইলিউট ডিসঅর্ডার অ্যাড করার ফলে কিছু কিছু ছাড়া ছাড়া লোকালাইজড ইমপিউরিটি স্টেট তৈরি হয়েছে এবং ব্যান্ডের ভেতরে রিশাফলিং হয়েছে, মাইনর রিশাফলিং হয়েছে এনার্জি লেভেলস, কিন্তু ব্যান্ডের স্ট্রাকচার গ্রসলি বদলায়নি। কিন্তু এবার যখন আমি ডিসঅর্ডারের সংখ্যা বাড়াতে শুরু করলাম, তখন ক্রমশ এই ব্যান্ডের এজের কাছে আরো লোকালাইজড স্টেট তৈরি হতে শুরু করলো। করে দেখা যাচ্ছে যে এই ব্যান্ডটা এখন ডেনসিটি অফ স্টেটস স্মুথলি ভেরি করতে করতে আস্তে আস্তে জিরোর দিকে যাচ্ছে এবং ব্যান্ডের ধার থেকে যে স্টেটগুলো তৈরি হলো সেগুলো সবই হচ্ছে গিয়ে লোকালাইজড স্টেট। কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে যে আমি ডিফেক্ট তৈরি করা মানে আমার রেগুলার সাইট কিছু আমি হটিয়ে দিয়েছি। সেই রেগুলার সাইট হটিয়ে দেওয়ার ফলে নাম্বার অফ স্টেটস ইনসাইড মিডল অফ দ্য ব্যান্ড উইল বি চেঞ্জ বাই আ স্মল ফ্র্যাকশন। ধরা যাক যে আমার 1 লক্ষ অ্যাটম ছিল, তাতে আমি 100 খানা ডিসঅর্ডার তৈরি করেছি, তাহলে এখানে এরকম 100 খানা লোকালাইজড স্টেট তৈরি হবে। আর 1 লক্ষ মাইনাস 100 খানা স্টেট করেসপন্ডিং টু দ্যাট, এখানে ডেনসিটি অফ স্টেটস থাকবে। এবার 1 লক্ষর তুলনায় 100 ইজ অ্যান ইনসিগনিফিক্যান্ট নাম্বার, সো দ্য চেঞ্জ ইনসাইড দ্য ব্যান্ড উইল বি ভেরি সিগনিফিক্যান্ট ওয়ান। Only I will see the appreciable change near the band edge, very a band. এটা বোঝা গেল? সবাই বুঝেছো?
বেশ, তাহলে এটা এই ঘটনাটা যদি ঘটে তাহলে মোবিলিটি এজ, মোবিলিটি গ্যাপ, এই ছবিগুলো এখন আমাদের কাছে আরেক পরিষ্কার হলো। তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যে অ্যামরফাস সলিডে ব্যান্ড তৈরি হবে। The difference is that inside the band there might be localized states, and predominantly the localized states will occur at the band tails. Tails will appear near the edge of the band. For the valence band it will be at the top of the band, for the conduction band it will be at the bottom of the band. Okay, and inside the mobility gap the chance of propagation of an electron is zero, because if the energy of the electron matches with one of the localized states, then because of localization the electron will not be able to carry its amplitude from one end to the other end of the sample, so there will be no propagation. Also, if the energy falls at the middle, okay, somewhere here, see, there is no allowed energy eigenvalues, or in other words you cannot put an electron in that value of energy. So if the Fermi energy of the system falls somewhere inside this region between EV and DC, you will find no transmission. Therefore this region is known as the mobility edge, mobility gap, and EV and DC are called mobility edges respectively for the valence and the conduction band. So with these hand waving arguments we understand how this tails are formed and this mobility gap is formed. হ্যাঁ বলো, কারো একটা কিছু প্রশ্ন আছে, বলো। বলছিলাম যে ওর মধ্যে যদি আরো নাম্বার অফ যে গ্যাপটা যদি আরেকটু বেড়ে যায়, মানে সেটা কি লোকালাইজড, মানে ইলেকট্রনের সংখ্যা যদি বেড়ে যায় তাহলে কি মোবিলিটি গ্যাপটা কি আরেকটু বেড়ে যাবে? না, যেটা হবে সেটা হচ্ছে যে যদি তুমি আরো স্টেট তৈরি করো, হ্যাঁ, তাহলে যেটা হবে দেখো, থেকে ডেনসিটি অফ স্টেটস এর ভ্যালুটা কমতে শুরু করবে। কারণ এখান থেকে তুমি যখন নাকি 100টার বদলে 1000টা ইম্পিউরিটি তৈরি করবে, তখনই তো 1 লক্ষ মাইনাস 100 এর বদলে 1 লক্ষ মাইনাস 1000 হয়ে যাবে, তখন এখানে ডেনসিটি অফ স্টেটস কমবে। এইখানে ডেনসিটি অফ স্টেটস যত সহজে জিরোর দিকে গেছিল আরেকটু পারসিস্ট করবে, অর্থাৎ লোকালাইজ স্টেট ওয়ালা ডেনসিটি অফ স্টেটস এর ভ্যালুটা একটু বেড়ে যাবে। নাম্বার অফ সাচ লোকালাইজড স্টেটস উইল ইনক্রিজ। তাহলে কি টেলটা কি আরো বড় হয়ে ঠিক আছে, যাবে? এবার যদি নাকি তোমার টেলটা একটু বড় হবে না, টেলটা একটু উঁচু হবে, টেলটা একটু উঁচু হবে, হ্যাঁ একটু বাড়তেও পারে, একটু বাড়তেও পারে, সেটা পারি। এমনও হতে পারে যে দুটো টেল জুড়ে গেল, সেটাও কিন্তু একটা পসিবিলিটি। হ্যাঁ স্যার, ওটাই ভাবছিলাম, রিমোট পসিবিলিটি, বাট দ্যাটস অ্যানাদার পসিবিলিটি, সেটা হওয়া সম্ভব। কিন্তু সেটা হলেও কিন্তু ট্রান্সমিশনের যে প্রপার্টি বললাম সেই থেকে কোনো তফাৎ হবে না, কারণ ওই রিজিয়নে ফার্মি এনার্জি যদি পড়ে তাহলে কন্ডাক্টিভিটি উইল স্টিল বি জিরো। এখন যেটা হবে যে ওই এনার্জিতে তুমি স্টেট পাবে, ইলেকট্রন স্টেট পাবে, দ্যাট ইলেকট্রন স্টেট ইজ নট রেসপন্সিবল ফর কন্ডাকশন। পরিষ্কার? বেশ, now let us question, what is the nature of electronic states in such a system? Okay? P.W. Anderson in the year 1958 demonstrated that lack of long-range order may give rise to localized electronic states, such as the states that we have just encountered in band tails. This phenomenon is known as Anderson localization. And in that case, the electrical conductivity of the system will be lower, and it will decrease with the system length in a much more pronounced fashion. If you consider a normal conductor, crystalline conductor, you see that the resistivity grows with its length, তাই না? তুমি যদি কন্ডাক্টিভিটি মাপো দেখবে যে সিস্টেম সাইজ বাড়ালে কন্ডাক্টিভিটিটা 1/L এ ফল করছে, তাই তো? এটা আমরা দেখি তো নাকি? conductivity na conductance. The resistance of the sample is proportional to L and the conductance of the sample is proportional to 1/L. এটা কি বোঝা গেল? হ্যাঁ, কিন্তু তুমি যদি এরকম লোকালাইজড স্টেট দিয়ে কন্ডাকশন ঘটানোর চেষ্টা করো তাহলে বুঝতেই পারছো যে ওটা আরো শার্প ফল হবে। অর্থাৎ
যেই নাকি সিস্টেমের লেন্থটা ওই ইলেকট্রনটা যে জায়গা জুড়ে লোকালাইজ তার থেকে বড় হয়ে যাবে, সঙ্গে সঙ্গে তুমি কন্ডাক্টিভিটি জিরো দেখতে পাবে বা কন্ডাক্টেন্সটা জিরো দেখতে পাবে। তাহলে এই রকম ক্ষেত্রে ডিস্টেন্সের সঙ্গে কন্ডাক্টেন্সের ভ্যারিয়েশন উইল বি মাচ মোর প্রোনাউন্সড কম্পেয়ার টু আ ক্রিস্টাল, যদি এরকম লোকালাইজড স্টেট তৈরি হয়। তো এই ক্যালকুলেশনটা দেখার আগে আমরা আমাদের মোটিভেট করার জন্য আরেকটা ক্যালকুলেশন দেখব, দ্যাট ওয়াজ মেড বাই রলফ লান্ডাওয়ার ইন দ্য ইয়ার 1970। লান্ডাওয়ার একটা খুব সিম্পল মডেল কনসিডার করেছিল। বলেছিল যে আমি একটা ওয়ান ডিমেনশনাল সিস্টেম দেখছি যেখানে কতগুলো অ্যাটমিক স্ক্যাটারার বসানো আছে, and these atomic scatterers are spaced at random with each other। তার মানে হচ্ছে যে এইরকম একটা সিচুয়েশন, ধরো এই হচ্ছে একটা স্ক্যাটারার, এই হচ্ছে আরেকটা স্ক্যাটারার, আরেকটা স্ক্যাটারার, দেখো যে এই স্ক্যাটারার গুলো যে বসিয়েছি ওয়ান ডিমেনশনাল অ্যারে, দেখতে পাচ্ছ তো ছবিটা? হ্যাঁ স্যার। হ্যালো, ছবি দেখতে পাচ্ছ? দেখো যে আমি র্যান্ডামলি বসিয়েছি, কারণ কোনো দুটো নিয়ারেস্ট নেই বা ডিস্টেন্স সমান নয়, ঠিক আছে? তাহলে এইরকম একটা র্যান্ডম অ্যারে অফ স্ক্যাটারার কনসিডার করা হচ্ছে। These are randomly spaced scatterer distributed in one dimension along the x-axis. Length of the array is capital L. A small electric field E is applied along the negative x direction. So the electrons will try to flow in the positive x direction. Okay. And now I allow an electron wave to fall on the sample from the left. আমি জানি এখানে নেগেটিভ এক্স অ্যাক্সিস থেকে ইলেকট্রিক ফিল্ড দিয়েছি, তার মানে ইলেকট্রনের ফ্লোটা, যদি ইলেকট্রন থাকে তাহলে ইলেকট্রনের ফ্লোটা ডান দিকে হওয়ার কথা, সেই জন্য আমরা ইলেকট্রন ওয়েভটাকে বাঁ দিক থেকে ফেলেছি স্যাম্পলের উপরে। আর আমি অ্যাসিউম করে নিচ্ছি যে নাম্বার ডেনসিটি অফ ইনকামিং ওয়েভ ইজ, ঠিক আছে? বেশ, দেখো যে যেই নাকি অ্যারের উপরে এই ইলেকট্রন ওয়েভটা পড়বে, পার্ট অফ দ্য ওয়েভ উইল বি ট্রান্সমিটেড and part of the will be reflected back. I define the reflection coefficient to be R and the transmission coefficient to be T. The transmission coefficient is defined as 1 minus R. Okay, অর্থাৎ intensity of wave falling in to the sample আর intensity of the wave going out of the sample, এই যদি আমি রেশিও নিই, intensity going out divided by intensity falling in, তাহলে আমি যে নাম্বারটা পাবো সেটা হচ্ছে ক্যাপিটাল টি। আর আমি যদি দেখি যে ইন্টেন্সিটি ফলিং ইন আর ইন্টেন্সিটি গোয়িং ব্যাক, এই যদি রেশিও দেখি, তাহলে সেখান থেকে আমি ক্যাপিটাল আর ক্যালকুলেট করতে পারবো। ইন্টেন্সিটি অফ দ্য রিফ্লেক্টেড ওয়েভ ডিভাইডেড বাই দ্য ইন্টেন্সিটি অফ দ্য ইনকামিং ওয়েভ, এখান থেকে আমি রিফ্লেকশন কোএফিসিয়েন্ট আর ডিফাইন করতে পারবো। আর আর টি এর মধ্যে এই সম্পর্ক থাকতে হবে, কারণ টোটাল নাম্বার অফ পার্টিকলস মাস্ট বি কনজার্ভড। Therefore you see that the number density of electrons on the left of the array will be 1 plus R. Why it is so? Because when I allow the wave train to come in, the number density was 1. Now a fraction of R of this will be reflected back. So on the left of the sample, you will have this incoming beam with number density 1 and the reflected beam of number density R. Therefore, the total number density on the left of the sample will be 1 plus R. And on the right hand of the sample, this fraction R will be missing. So the number density on the right of the array will be 1 minus R, which is T. এটা সবাই বুঝেছো? এটা আরেকবার বলো, আমি শুনতে পাইনি। হ্যাঁ, দেখো এই যে অ্যারেটা আমি এঁকেছি, অ্যারেটা দেখা যাচ্ছে? অ্যারেটা দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ, আমি দেখো যে এই অ্যারেতে আমি বাঁ দিক থেকে একটা আমি একটা ইলেকট্রন ওয়েভ এসে ফেললাম, ঠিক? তার একটা পার্ট রিফ্লেক্ট করে যাবে, আরেকটা পার্ট ট্রান্সমিট করবে।
যেটা রিফ্লেক্ট করলো তার নাম্বার ডেন্সিটি 1, যেটা ইনসিডেন্ট হলো তার নাম্বার ডেন্সিটি 1, তার আর ফ্র্যাকশন ফেরত গেল কারণ রিফ্লেকশন কোএফিশিয়েন্ট হচ্ছে আর, তাহলে ডেন্সিটি অফ দ্য রিফ্লেক্টেড ওয়েভ সেটা হচ্ছে ক্যাপিটাল আর। তাহলে বাঁ দিকে যে নাম্বার ডেন্সিটি সেটা হচ্ছে 1 প্লাস আর, আর এখান থেকে আর ফ্র্যাকশন চলে গেছে, তাহলে যেটা ট্রান্সমিটেড হবে সেটা হচ্ছে 1 মাইনাস আর। তাহলে ক্যাপিটাল টি হচ্ছে 1 মাইনাস আর, আর অন দ্য লেফট অফ দ্য স্যাম্পল ফ্র্যাকশন অফ দ্য নাম্বার ডেন্সিটি অফ দ্য ওয়েভ অন দ্য লেফট হ্যান্ড সাইড সেটা হবে 1 প্লাস আর। বেশ, তাহলে দেখো যে ইনসাইড দ্য স্যাম্পল দেয়ার উইল বি এ ডেন্সিটি গ্রেডিয়েন্ট, কারণ বাঁদিকে ডেন্সিটি বেশি আর ডানদিকে ডেন্সিটি কম। ঠিক আছে, বেশ, তাহলে ডেন্সিটি গ্রেডিয়েন্ট যদি আমি ক্যালকুলেট করি তাহলে দেখো যে ভ্যালুটা হচ্ছে -2r/L। একটা নেগেটিভ সাইন আছে বুঝতেই পারছো, তার কারণ ডেন্সিটিটা আসলে কমছে, এক্স বাড়লে ডেন্সিটি কমছে, সেই জন্য এই নেগেটিভ সাইনটা এসছে। এটা পরিষ্কার তো সবার কাছে? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। বেশ, তাহলে স্যাম্পলটার ভেতরে একটা ডেন্সিটি গ্রেডিয়েন্ট তৈরি হয়েছে, সেটা আমরা এস্টিমেট করে ফেললাম ইন টার্মস অফ দ্য রিফ্লেকশন কোএফিশিয়েন্ট এন্ড দ্য লেন্থ অফ দ্য স্যাম্পল। তাহলে এই স্যাম্পলের ভেতরে একটা কারেন্ট ডেন্সিটি তৈরি হবে, গ্রেডিয়েন্ট থাকলেই তো ইলেকট্রন রিফিউজ করবে। যদি ইলেকট্রনের ডেন্সিটির গ্রেডিয়েন্ট তৈরি হয় তাহলে হাই ডেন্সিটির দিক থেকে লো ডেন্সিটিতে ইলেকট্রন ফ্লো করবে, ডিফিউজ করবে। বেসিক্যালি এটা ডিফিউশন প্রবলেম দেখতে পাবো আমি, তাই তো? তাহলে সেই ডিফিউশন কোএফিশিয়েন্টের জন্য যে কারেন্ট ডেন্সিটি তৈরি হবে সেটা কি হবে? সেটা হবে যে গ্রেডিয়েন্ট মাল্টিপ্লাইড বাই চার্জ, একটা নেগেটিভ সাইন থাকবে কারণ কারেন্টটা সেদিকে ফ্লো করবে যেটা কিনা গ্রেডিয়েন্টটাকে অপোজ করে। তাহলে গ্রেডিয়েন্ট টাইমস চার্জ উইথ এ নেগেটিভ সাইন, এই জিনিসটা আমাকে কারেন্ট দেবে অ্যাপার্ট ফ্রম আ প্রপোর্শনালিটি কনস্ট্যান্ট। এই প্রপোর্শনালিটি কনস্ট্যান্টটাকে বলা হয় ডিফিউশন কোএফিশিয়েন্ট। সো ডি ইজ দ্য ডিফিউশন কোএফিশিয়েন্ট। তাহলে কারেন্ট ডেন্সিটিকে আমি ডিফিউশন কোএফিশিয়েন্ট, নাম্বার ডেন্সিটি গ্রেডিয়েন্ট আর নাম্বার অফ ইলেকট্রনিক চার্জের প্রোডাক্ট হিসেবে লিখে ফেলতে পারবো, অফকোর্স উইথ এ নেগেটিভ সাইন, কারণ গ্রেডিয়েন্ট যেদিকে বাড়ে কারেন্টটা তার উল্টো দিকে ফ্লো করে। বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার। হ্যালো, বেশ, কিন্তু আমি জানি যে এই যে স্যাম্পলটা আমি দেখিয়েছি এখান থেকে কত কারেন্ট বেরিয়ে যাবে। আমরা ওই ছবিটায় যাই, এই যে বেরিয়ে যাচ্ছিল কত, সেটা হচ্ছে গিয়ে তোমার, সরি এক সেকেন্ড, বেরিয়ে যাচ্ছে কত, সেটা হচ্ছে তোমার 1 মাইনাস আর, ফিরছে কত সেটা হচ্ছে আর, আর ঢুকছে কত সেটা হচ্ছে 1, তার মানে এখানে হচ্ছে 1 প্লাস আর, এই তো ছিল। তাহলে 1 মাইনাস আর নাম্বার ডেন্সিটির ইলেকট্রন বেরিয়ে যাচ্ছে, এটা খেয়াল করো। তাহলে আমি এখান থেকে আউটগোয়িং যে কারেন্ট ডেন্সিটি সেটা এস্টিমেট করতে পারি, সেটা হচ্ছে এই নাম্বার ডেন্সিটিকে ওই ই আর ভি দিয়ে গুণ করলে যা হয়, তাই তো? তাহলে ইলেকট্রন current density will be number density of electron multiplied by velocity of electron and charge of the electron. Simply NeV এই ফর্মুলাটা আমরা কাজে লাগালাম। তাহলে এই দুটো ইকুয়েশন থেকে, এই ইকুয়েশন এবং এই ইকুয়েশন থেকে আমি এই ডিফিউশন কোএফিশিয়েন্টটা এস্টিমেট করে ফেলতে পারি। গিভেন স্যাম্পলের জন্য ডিফিউশন কোএফিশিয়েন্ট will be looking like this. এটা ইলেকট্রন ভেলোসিটির উপর ডিপেন্ড করে, স্যাম্পল লেন্থের উপর ডিপেন্ড করে আর রিফ্লেকশন কোএফিশিয়েন্টের উপর ডিপেন্ড করে। এটা পরিষ্কার সবার কাছে? হ্যাঁ স্যার। বেশ, এখন দেখো যে স্যাম্পলের ভেতরে কিন্তু ডেন্সিটিটা একটু একটু করে চেঞ্জ করছে। আমি জানি যে ফেরমি এনার্জি অফ অ্যান ইলেকট্রন গ্যাস এটা নাম্বার ডেন্সিটির উপর ডিপেন্ড করে, বা কেমিক্যাল পোটেনশিয়াল অফ দ্য ইলেকট্রন গ্যাস এটা নাম্বার ডেন্সিটির উপর ডিপেন্ড করে। ঠিক আছে, এখানে নাম্বার ডেন্সিটিটা ডিসটেন্সের সঙ্গে সঙ্গে ভেরি করছে। তা যদি হয় তাহলে লোকালি
এই কেমিক্যাল পোটেনশিয়ালটা ভেরি করতে করতে যাবে। অর্থাৎ আমি এই সিস্টেমে কোনো গ্লোবালি ডিফাইন্ড ওয়েল ডিফাইন্ড ফেরমি এনার্জি বা কেমিক্যাল পোটেনশিয়াল ডিফাইন করতে পারবো না। কেমিক্যাল পোটেনশিয়ালটা ডিস্টেন্সের সঙ্গে সঙ্গে চেঞ্জ করবে। এটা বোঝা যাচ্ছে তো? হ্যাঁ স্যার। আর তা যদি হয়, তার কারণ সিস্টেমটা কিন্তু এখন আউট অফ ইকুইলিব্রিয়াম রয়েছে, সেই জন্যই আমি একটা ইউনিক ফেরমি এনার্জি বা ইউনিক কেমিক্যাল পোটেনশিয়াল ডিফাইন করতে পারছি না। ও চেষ্টা করবে কি এই ইকুইলিব্রিয়ামটাকে নষ্ট করার, অর্থাৎ ইকুইলিব্রিয়ামটাকে অপোজ করার চেষ্টা করবে। কি করে করবে না, দেখো যেদিকে ডেনসিটি গ্রেডিয়েন্ট তৈরি হয়েছে তার উল্টো দিকে ও ওই ইলেকট্রন পাঠিয়ে ওই ডেনসিটি গ্রেডিয়েন্টটাকে নিউট্রালাইজ করার চেষ্টা করবে, এবং দ্যাট ওয়ে ইট উইল ট্রাই টু ব্রিং ইন দ্য ইকুইলিব্রিয়াম ব্যাক। ওকে, তাহলে এই কাজটি করার জন্য দেখো যে লোকালি যদি তুমি ফেরমি এনার্জি মাপতে যাও, তুমি দেখবে যে ফেরমি এনার্জি এখন ডিস্টেন্সের উপরে ডিপেন্ড করছে। অর্থাৎ তুমি ওই স্যাম্পলটাকে ছোট ছোট সাব স্যাম্পলে যদি ভেঙে ফেলো, দেখবে প্রত্যেকটা সাব স্যাম্পলের জন্য তুমি একটা ফেরমি এনার্জি ডিফাইন করতে পারছো, কিন্তু নিয়ারিং দুটো ফেরমি এনার্জি সাব স্যাম্পলের ফেরমি এনার্জি এক্স্যাক্টলি এক নয়। যতক্ষণ এটা এক না হবে ততক্ষণ ইলেকট্রনের ফ্লো চলতে থাকবে। ঠিক আছে, এবার দেখো ইলেকট্রিক ফিল্ডের অ্যাবসেন্সে ফেরমি এনার্জি যা হতো, এখন ইলেকট্রিক ফিল্ডের প্রেজেন্সে একটা এক্সট্রা পোটেনশিয়াল পড়েছে, ইউনিফর্ম ইলেকট্রিক ফিল্ড। তাহলে মাইনাস ই টাইমস ক্যাপিটাল ই টাইমস এক্স এরকম একটা পোটেনশিয়াল তৈরি হবে। ইলেকট্রন এরকম একটা পোটেনশিয়াল দেখবে, কারণ ওই জিনিসটা যদি তুমি মাইনাস ডেল ডেল এক্স করো তাহলে তুমি ইলেকট্রিক ফিল্ডটা জেনারেট করতে পারবে। বুঝতে পেরেছো? তাহলে এখানে যে পোটেনশিয়ালটা তৈরি হবে, পোটেনশিয়াল এনার্জি তৈরি হবে, সেটা হচ্ছে মাইনাস ই টাইমস ক্যাপিটাল ই টাইমস এক্স। তাহলে নাম্বার ডেন্সিটিটাকে তুমি এবার এইভাবে লিখতে পারো যে নাম্বার ডেন্সিটি ক্যান বি রিটেন ইন টার্মস অফ dn def and def dx। আর def dx এই জিনিসটা তুমি এখান থেকে ক্যালকুলেট করে ফেলো। দেখো এই বস্তুটার মধ্যে কোনো এক্স ডিপেন্ডেন্স নেই, কিন্তু এক্স ডিপেন্ডেন্সটা আছে আসলে এখান থেকে, এই ইলেকট্রিক ফিল্ড থাকার জন্যই এটা তৈরি হয়েছে। তাহলে এটার থেকে আমি ক্যালকুলেট করে ফেললাম এই ফেরমি এনার্জি ডেরিভেটিভ উইথ রেসপেক্ট টু ডিস্টেন্স, এটা হচ্ছে মাইনাস ই টাইমস ক্যাপিটাল ই। তাহলে এটাকে যদি আমি ইউজ করি তাহলে আমি কারেন্ট ডেন্সিটি ফর্মুলাটা লিখে ফেলতে পারি এভাবে, এবং সেটা লিখলে পরে আমি কারেন্ট ডেন্সিটিতে আমাকে একটা ডিএন ডিএফ ক্যালকুলেট করতে হবে। সেই ক্যালকুলেশনটা আমরা এখানে করেছি, সেটা করাটা খুব সোজা। সেটা হচ্ছে তুমি যদি একটা স্মল এল লেন্থ নাও এবং সেখানে যদি n0 নাম্বার অফ ইলেকট্রন আবদ্ধ থাকে, আর তুমি ধরে নাও যে মিন ফ্রি পাথটা হচ্ছে এই এটার থেকে কম, মানে এই যে স্যাম্পলটা নিয়েছো অফ লেন্থ এল স্মল এল, এটাই হচ্ছে মিন ফ্রি পাথ অফ দ্য স্যাম্পল, মানে মিন ফ্রি পাথ অফ দ্য ইলেকট্রন, এবং এটা সিস্টেম সাইজের থেকে অনেক ছোট। তা যদি হয় তাহলে এই লেন্থটুকু জুড়ে তুমি স্মল এন কে একটা সেন্সিবল কনস্ট্যান্ট বলে ধরে নিতে পারো। অর্থাৎ ওই যে বললাম যে বড় সিস্টেমটাকে তুমি এমন ছোট ছোট সাবসিস্টেমে ভাঙো যেখানে প্রত্যেকটা সাবসিস্টেমের জন্য তুমি একটা ইউনিক ভ্যালু অফ স্মল এন ডিফাইন করতে পারবে, তাহলে ইউনিক ভ্যালু অফ এপসিলন ডিফাইন্ড হবে। ঠিক আছে, তো সেই স্মল এনটা উইল বি কনস্ট্যান্ট ওভার দিস লেন্থ অনলি, বাট দিস লেন্থ ইজ মাচ মাচ স্মলার দ্যান দ্য অ্যাকচুয়াল সিস্টেম লেন্থ। সুতরাং নাম্বার ডেন্সিটিটা যে ওভার দ্য হোল লেন্থ অফ দ্য স্যাম্পল চেঞ্জ করে, তার সঙ্গে এই স্টেটমেন্টটা কিন্তু কন্ট্রাডিক্টরি নয়, এটা খেয়াল করো। ওকে, তা যদি হয় তাহলে নাম্বার ডেন্সিটিটাকে আমি এইভাবে ডিফাইন করতে পারি। এবার এই নাম্বার ডেন্সিটি ক্যালকুলেট করা খুব সোজা, সরি এই নাম্বার অফ ইলেকট্রন ক্যালকুলেট করা খুব সোজা। এটা হচ্ছে সিম্পলি তোমার ওই ফেরমি স্ফিয়ারের মধ্যে কতগুলো স্টেট আছে এবং তাকে স্প্রিং ডিজেনারেসি ফ্যাক্টর 2 দিয়ে গুণ করা। এখানে স্ফিয়ার হবে না কারণ এটা ওয়ান ডিমেনশনাল স্যাম্পল, সুতরাং ফ্যাক্টরটাও L/2 হবে, ডেন্সিটি অফ স্টেটস ফ্যাক্টরটা, আর ডিকের উপর ইন্টিগ্রাল হবে ফ্রম 0 to kf। এটা করলে তুমি দেখাতে পারবে যে নাম্বার ডেন্সিটি ইজ kf ওভার পাই। এই স্টেপগুলো কিন্তু সব ভেরিফাই করবে। তাহলে এখান থেকে তুমি নাম্বার ডেন্সিটি ডেরিভেটিভ উইথ রেসপেক্ট টু এপসিলন এফ ক্যালকুলেট করতে পারো। সেটা করতে গেলে প্রথমে ফেরমি ওয়েভ ভেক্টরের রেসপেক্টে ডেরিভেটিভ নিতে হবে, আর এনার্জির ডেরিভেটিভ উইথ ফেরমি ওয়েভ ভেক্টর নিতে হবে। এই পুরো জিনিসটা যদি তুমি করো, এখানে দেখানো আছে কিভাবে করতে হবে, তাহলে ইউল গেট dn d epsilon f to be this quantity which depends on the Fermi velocity of the electron. ওকে, এই পুরো জিনিসটাকে যদি তুমি আমাদের আগের ইকুয়েশনে বসিয়ে দাও, আগের ইকুয়েশন মানে হচ্ছে ইকুয়েশন নাম্বার 4, অর্থাৎ যেখানে আমি নাম্বার কারেন্ট ডেন্সিটি লিখেছিলাম ইন টার্মস অফ দ্য
ডিফিউশন কোএফিসিয়েন্ট, সেই ইকুয়েশনে যদি তুমি সাবস্টিটিউট করে দাও, তাহলে তুমি যেটা পাবে সেটা হচ্ছে কারেন্ট ডেন্সিটি ইজ গিভেন বাই দিস ইকুয়েশন, ইকুয়েশন 5। এর মধ্যে দেখো সিস্টেম লেন্থ আছে, একটা ইউনিভার্সাল কনস্ট্যান্ট আছে স্কোয়ার বাই এইচ, ট্রান্সমিশন কোএফিসিয়েন্ট, রিফ্লেকশন কোএফিসিয়েন্ট, আর ইলেকট্রিক ফিল্ড তো থাকবেই। তাহলে এখান থেকে আমি কন্ডাক্টিভিটি অফ দ্য স্যাম্পল ডিফাইন করতে পারি বা রেজিস্টিভিটি অফ দ্য স্যাম্পল ডিফাইন করে ফেলতে পারি এই ইকুয়েশনের সাহায্যে। তাহলে এই পুরো সিস্টেমটার যে রেজিস্ট্যান্স সেটা কি হবে, লিনিয়ার সিস্টেম। তাহলে রেজিস্টিভিটি ডিফাইন করলে তাকে লেন্থ দিয়ে গুণ করলে আমি রেজিস্ট্যান্স পেয়ে যাব। সেটা আমি করলাম 6 নম্বর ইকুয়েশনে। করলে আমি দেখতে পাচ্ছি যে রেজিস্ট্যান্স অফ দ্য স্যাম্পল ইজ লুকিং লাইক আর বাই 1 মাইনাস আর। ঠিক আছে, এখন এই যে রিফ্লেকশন কোএফিসিয়েন্ট, এটা কেমন করে ক্যালকুলেট করা যায় সেটা এবারে আমরা দেখাবো। আচ্ছা, তার আগে বলো যে এই অবধি যে ক্যালকুলেশন হলো তার স্পিরিটটা ফলো করতে পারলে কিনা। ডিটেইল ক্যালকুলেশন নোটটাই দেওয়া রয়েছে, সুতরাং সেটা নিয়ে বর্ডার করার কোনো দরকার নেই। তুমি কি করে ক্যালকুলেশনটা এগোচ্ছে সেটা ফলো করতে পারছো কিনা। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার, মোটামুটি ঠিক আছে। এবার মানে ক্যালকুলেশনটা হাতে দেখতে হবে। না স্যার, মানে আমি যখন একটা করলার ইয়ে করছি, মানে যখন ইলেকট্রন কেসের ক্ষেত্রে, মানে সলিডের ক্ষেত্রে যেরকম করেছিলাম, মানে একটা মাসের একটা ইনভার্সের টার্ন ছিল, এইখানে কি সেরকম কিছু পাচ্ছি স্যার? কোথায় মাসের ইনভার্সের টার্ম ছিল বলো? মানে স্যার যখন আমরা সলিডের ক্ষেত্রে করেছিলাম ফ্রি ইলেকট্রন থিওরিতে n স্কয়ার টাউ বাই m সিগমা ইকুয়াল টু, মানে ওখানে একটা স্যার মানে তলা একটা মাস গোছের টার্ম ছিল। এখানে স্যার কি সেরকম না, আমরা দেখো এখানে কিন্তু এন স্কয়ার টাও বাই এম করিনি। এখানে টাওটা, সেই টাওটা কিন্তু যে স্মল এল, হ্যাঁ, সেটাকে আমরা অ্যাবজর্ব করেছি, অ্যাবজর্ব করে স্মল ডেন্সিটিটা ডিফাইন করেছি। ঠিক আছে, এন স্কয়ার টাও বাই এমটা তুমি এখানে লাগাতে পারবে, কারণ তুমি এখানে কিন্তু এই কি বলে রিল্যাক্সেশন টাইমটা জানো না। ঠিক আছে, এখানে রিল্যাক্সেশনের যে টাইমের যে রিল্যাক্সেশন টাইমটা জানা নেই, তার অ্যানালোগাস যে কোয়ান্টিটি ঢোকানো সেই রিল্যাক্সেশন পাথ লেংথ, অর্থাৎ মিন ফ্রি পাথ, তার টার্মসে তুমি এই ডেন্সিটিটা ক্যালকুলেট করেছো। ঠিক আছে, পরে তুমি দেখো যে এই বস্তুটা এসছে। ঠিক আছে, আর রিল্যাক্সেশন টাইম বা এই সংক্রান্ত যে ইনফরমেশন সেটা আসলে রিফ্লেকশন এবং ট্রান্সমিশন কোএফিসিয়েন্টের মধ্যে হিডেন আছে। এইখানে প্যারামিটারাইজ করে ফেলেছি এটাকে। বেশ, আমি এবার একটু 2 মিনিটের ব্রেক নিচ্ছি, জল খাচ্ছি, তারপর আবার ফিরে আসছি। আমাদের এই লেকচারটা মিনিট 20 চলবে, কারণ একটা ছোট্ট পার্ট আছে এই ক্যালকুলেশনে, সেটা না দেখিয়ে দিলে হয়তো একটু অসুবিধা হবে। সো আই টেক এ ব্রেক ফর 2 মিনিটস। ওকে, okay, so let us try to calculate the reflection coefficient. ঠিক আছে, রিফ্লেকশন কোএফিসিয়েন্ট আমরা কোথা থেকে ক্যালকুলেট করব না, দেখো যে অ্যাটমিক স্ক্যাটারার গুলো যে অ্যারে রয়েছে, অর্থাৎ এই যে অ্যারে, এইখান থেকে এখানে যদি একটা ওয়েভ ইনসিডেন্ট হয়, তাহলে তার একটা পার্ট অফ দ্য অ্যামপ্লিটিউড উইল বি রিফ্লেক্টেড ব্যাক আর ট্রান্সমিটেড হবে। তো আমরা এখানে যে রিফ্লেকশন কোএফিসিয়েন্ট বা ট্রান্সমিশন কোএফিসিয়েন্টের কথা বলেছি, সেটা ইন্টেন্সিটির হিসেব করে। আমরা যদি অ্যামপ্লিটিউডের হিসেব করি, কারণ এটা তো কোয়ান্টাম মেকানিক্যাল ফেনোমেনা, সুতরাং আমাকে অ্যামপ্লিটিউড হিসেব করে নিয়ে তারপর ইন্টেন্সিটি ক্যালকুলেট করতে হবে। তাহলে তা যদি আমি করি, তাহলে আমাকে জানতে হবে যে এই অ্যাটমিক স্ক্যাটারারের টোটাল রিফ্লেকশন কোএফিসিয়েন্ট বা রিফ্লেকশন অ্যামপ্লিটিউড কত, কত অ্যামপ্লিটিউড রিফ্লেক্টেড ব্যাক হয়। ঠিক আছে, তো অ্যামপ্লিটিউড আরটি অফ দ্য টোটাল রিফ্লেক্টেড ওয়েভ, এটা যদি আমার জানা থাকে, তার থেকে আমি এই ক্যাপিটাল আরটা ক্যালকুলেট করতে পারি কিনা এটা আমরা দেখতে চাইছি। প্রথমত আমাকে ক্যালকুলেট করতে হবে রিফ্লেক্টেড অ্যামপ্লিটিউডের
পরিমাণ আরটিটা ক্যালকুলেট করতে হবে। বেশ, দেখো যদি আমার একটা সিঙ্গেল স্ক্যাটারার থাকে, আইএচ স্ক্যাটারার, তার জন্য একটা রিফ্লেকশন হবে অ্যামপ্লিটিউডে, এবং আমি আমাদের ছবিতে দেখিয়েছিলাম যে ওয়েভটা পড়ছে হচ্ছে বাঁ দিক থেকে, অর্থাৎ নেগেটিভ এক্স অ্যাক্সিস থেকে, অ্যাক্সিসের দিক থেকে। তাহলে যে রিফ্লেক্টেড ওয়েভ তৈরি হবে সেটা রিফ্লেক্ট করে নেগেটিভ এক্স ডিরেকশনেই যাবে। সো দ্য রিফ্লেক্টেড অ্যামপ্লিটিউড ইন দ্য নেগেটিভ এক্স ডিরেকশন ডিউ টু দ্য আইএচ স্ক্যাটারার, তাকে আমরা নাম দিচ্ছি আর আই। ঠিক আছে, আর করেসপন্ডিংলি পজিটিভ এক্স ডিরেকশনে যে অ্যামপ্লিটিউড ট্রান্সমিটেড হবে তাকে বলছি টি আই। ঠিক আছে, নোটেশনটা খেয়াল করো, এই স্মল আর আই এবং স্মল টি আই, দে আর রেফারিং টু রেসপেক্টিভলি রিফ্লেক্টেড অ্যামপ্লিটিউড and transmitted amplitude due to a single scatterer, the ith scatterer. ঠিক আছে, দেখো যে যদি ইনসিডেন্ট ওয়েভের ডিরেকশনটা রিভার্সড হয়ে যায়, তাহলে রিফ্লেক্টেড ওয়েভটা এবার যাবে হচ্ছে পজিটিভ এক্স ডিরেকশনে, এবং তার করেসপন্ডিং একটা রিফ্লেকশন কোএফিসিয়েন্ট থাকবে। আমি ধরে নিচ্ছি যে এই দুটো ইন জেনারেল আলাদা, সো আই কল ইট আর আই প্রাইমড। সিমিলারলি এবার যে ট্রান্সমিটেড ওয়েভটা বেরোবে সেই অ্যামপ্লিটিউডটা প্রপাগেট করবে ইন নেগেটিভ এক্স ডিরেকশন, এবং সেটাকে আমি বলছি টি আই প্রাইমড। ওকে, তার মানে দেখো খেয়াল করে যে আমি আসলে এইরকম একটা ছবির কথা বলার চেষ্টা করছি। দেখো যখন বাঁ দিক থেকে অ্যামপ্লিটিউড এসে পড়ছে, তখন যে ট্রান্সমিশন কোএফিসিয়েন্ট, ট্রান্সমিশন অ্যামপ্লিটিউডটা সেটা হচ্ছে টি আই, আর রিফ্লেকশন অ্যামপ্লিটিউড যেটা সেটা হচ্ছে স্মল আর আই। যখন ওয়েভটা বাঁ দিক থেকে ডান দিক থেকে বাঁ দিকে যাচ্ছে, তখন ট্রান্সমিটেড হচ্ছে টি আই প্রাইমড আর রিফ্লেক্ট করছে আর আই প্রাইমড। এই নোটেশন গুলো কি বুঝলে আমাকে একটু বলো। হ্যাঁ স্যার। মানে ডিরেকশনটা যদি আমি বদলে দিই ইনসিডেন্ট ওয়েভের, তাহলে করেসপন্ডিং রিফ্লেক্টেড এবং ট্রান্সমিটেড ফ্র্যাকশন গুলো বদলে যেতে পারে, সেটার জন্যই আমি আলাদা আলাদা নাম দিয়েছি। তাহলে যে কোনো একটা অ্যাটমের জন্য আমি এরকম চারটে প্যারামিটার ডিফাইন করতে পারি, আর আই টি আই, আর আই প্রাইম, টি আই প্রাইম। আরেকটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে যে while the wave is traversing between the distance through the distance between two such scatterers, it will acquire an extra phase. তুমি জানো যে একটা ওয়েভ যদি তার ওয়েভলেংথের সমান ডিস্টেন্স ট্রাভার্স করে তাহলে 2 পাই ফেজ পিক আপ করে। যদি ল্যামডা বাই 2 ডিস্টেন্স ট্রাভার্স করে তাহলে একটা পাই ফেজ পিক আপ করে, এন্ড সো অন। তাহলে ইন জেনারেল যদি একটা ডিস্টেন্স ডি ট্রাভার্স করে, তাহলে ও যে ওয়েভ পিক আপ ফেজ পিক আপ করে সেটা হচ্ছে 2 পাই ডি, সরি সেটা হচ্ছে কি, হ্যাঁ 2 পাই ডি ওভার ল্যামডা। তো এই যে হিসেবটা এটাও আমাদের রাখতে হবে যখন এই ওয়েভ পড়ে রিফ্লেক্ট করবে এবং ট্রান্সমিট করবে এবং তাদের মধ্যে ইন্টারফিয়ারেন্স আমাকে ক্যালকুলেট করতে হবে, তখন আমাকে কিন্তু এই ফ্যাক্টরটাও মাথায় রাখতে হবে, কারণ ইন্টারফিয়ারেন্স অফ ওয়েভ is crucially governed by the relative phase. বেশ, এখন এখান থেকে আমি যেটা বার করার চেষ্টা করব সেটা হচ্ছে টোটাল রিফ্লেক্টেড অ্যামপ্লিটিউড। এই টোটাল রিফ্লেক্টেড অ্যামপ্লিটিউডটা কি হবে, সেটা হচ্ছে যে ফার্স্ট স্ক্যাটারার থেকে আর1 রিফ্লেক্ট করেছে, ঠিক আছে, তারপরে দেখো যে অ্যামপ্লিটিউড আর 1 থেকে আমি আবার একটু ওই ছবিটায় যাই, ছবিটা না গেলে তুমি বুঝতে পারবে না। ছবিটা দেখো, দেখো এই যে এখানে রিফ্লেকশন এবং ট্রান্সমিশন কোএফিসিয়েন্ট গুলো দেখিয়েছি। ফার্স্ট যে ওয়েভটা আসছে, ওয়েভটা এসে প্রথম স্ক্যাটারার থেকে, নীল রঙের ডটটা হচ্ছে প্রথম স্ক্যাটারার, আর1 ফ্র্যাকশন রিফ্লেক্টেড হয়ে গেল, তাহলে এটা হচ্ছে প্রথম রিফ্লেক্টেড কম্পোনেন্ট। তারপরে কি হবে দেখো যে প্রথম স্ক্যাটারার থেকে T1 ফ্র্যাকশন ট্রান্সমিটেড হয়েছিল, সেটা সেকেন্ড স্ক্যাটারারে ধাক্কা খেয়ে ফেরত এলো। তার কত ফ্র্যাকশন ফেরত আসবে না, R2 ফ্র্যাকশন ফেরত আসবে। এখানে যেমন R1 ফ্র্যাকশন ফেরত এসেছিল, এখানে R2 ফ্র্যাকশন ফেরত আসবে। তাহলে এখানে যে অ্যামপ্লিটিউডটা ফেরত আসছে সেটা হচ্ছে এখানে T1 ঢুকেছিল, R2 দিয়ে গুণ হয়েছে, তাহলে T1 টাইমস R2 ফেরত এলো।
এবার এটা যখন এই ফার্স্ট স্ক্যাটারারে পড়লো উল্টো দিক থেকে, তখন এখান থেকে এর T1 প্রাইম ফ্র্যাকশন বেরিয়ে যাবে। তখন যেটা রিলিজ করবে সেটা হচ্ছে T1 R2 টাইমস T1 প্রাইম। আর এখান থেকে আবার একটা রিফ্লেকশন হবে, সেটা হচ্ছে R1, সরি এখানে বোধহয় হবে এটা R1 প্রাইমড হবে, এটা ভুল লিখেছি, এটা R1 প্রাইমড হবে। এখান থেকে R1 প্রাইম রিফ্লেক্ট করবে, তাহলে এইভাবে একটা পার্ট রিফ্লেক্ট করলো। সিমিলারলি পরের যে অ্যাটম গুলো আছে সেখান থেকেও স্ক্যাটার্ড এবং ব্যাক স্ক্যাটার্ড হওয়ার যে ওয়েভ অ্যাম্পলিটিউড গুলো সেগুলো আসবে এবং এসে এখান থেকে রিফ্লেক্ট করে বেরোবে। তাহলে এই যে সবগুলো অ্যাম্পলিটিউড যদি আমি পরপর সাম করে দিই, তাহলে আমি টোটাল রিফ্লেক্টেড অ্যাম্পলিটিউড আর স্মল টি পাবো। এটা কি বোঝা গেল? স্যার বলো। স্যার ওই যখন ওই R2 থেকে হচ্ছে রিফ্লেক্ট হয়ে মানে T1 R2 হয়ে আবার যখন এর দিকে আসছে স্যার, ওটা তো তখন মানে R1 এর ধাক্কা নাও খেতে পারে। না, R1 তো ধাক্কাটা খাচ্ছে, ধাক্কাটা তো হয় অ্যাটম ছাড়া কোথাও খাবে না। এটা T1 নিয়ে গেল, T1 R2 হয়ে ফেরত এলো। এবার এর আবার দুটো পার্ট হবে, একটা R1 ফুলে বেরিয়ে যাবে, সরি ফার্স্ট স্ক্যাটারারকে ফুলে বেরিয়ে যাবে, আর একটা ফার্স্ট স্ক্যাটারার থেকে ধাক্কা খেয়ে এদিকে চলে আসবে। দেখো ফার্স্ট স্ক্যাটারার থেকে এই পাশে ধাক্কা খাওয়ার রিফ্লেকশন কোএফিসিয়েন্ট হচ্ছে R1 প্রাইম, সুতরাং এটা হবে T1 R2 R1 প্রাইম। এখানে একটা ভুল আছে, এটা R2 প্রাইম হবে না, R1 প্রাইম হবে। আর এই পাশে কত গেল, সেটা হচ্ছে T1 R2 থেকে T1 প্রাইম ফ্র্যাকশন বেরিয়ে যাবে। হ্যাঁ বলো। তাহলে তো এই যে T1 R2 R1 প্রাইম যেটা, ওটা তো আবার সেকেন্ড স্ক্যাটারে ধাক্কা খেতে পারে। পার্টে তার থেকে আরেকটা পার্ট আসবে, আর তার একটা পার্ট আবার ট্রান্সমিট করে ওই 3 নম্বরে চলে যাবে। এই যে T1টা পড়েছিল এরও একটা পার্ট 3 নম্বরে যাবে, এটার থেকে একটা পার্ট 3 নম্বরে যাবে। সুতরাং এখন মাল্টিপল স্ক্যাটারিং হতে থাকবে। প্রথমটার থেকে এরকম স্ক্যাটারিং হবে। দেখো এই যে জিনিসটা গেল, এখান থেকে একবার রিফ্লেক্ট করে আসবে, তার একটা পার্ট ট্রান্সমিট করবে, একটা পার্ট ফেরত যাবে। এই প্রত্যেকটার থেকে একটা করে ট্রান্সমিটেড পার্ট আসবে, যেগুলো আবার 3 নম্বরে গিয়ে ধাক্কা খাবে এবং ফেরত আসবে। পর্যায়ক্রমে 2 নম্বর এবং 1 নম্বর দিয়ে ট্রান্সমিশন হয়ে হয়ে বেরোবে। তো তাহলে এই যে মাল্টিপল স্ক্যাটারিং প্রসেসটা চলতে থাকবে, এটা একটা হিউজ ইনর্মাস প্রসেস, প্রত্যেকটা অ্যাটমই এটা পার্টিসিপেট করছে। সুতরাং এটাকে ট্র্যাক রাখা খুব মুশকিল, তাই না? কিন্তু আমাকে এরকম একটা জিনিসের আমাকে যদি আমি ধরো যদি হয়তো দুটোই স্ক্যাটারার থাকতো, R1 আর R2 যদি থাকতো, মানে 1 আর 2 যদি থাকতো, তাহলে টোটাল রিফ্লেক্টেড স্ক্যাটারার এটা কত হতো দেখো। সেটা হচ্ছে প্রথমটার থেকে R1 হলো, তারপরে হতো T1 প্রাইমড R2, মানে এই টার্মটা, এই যে 2 নম্বর যেটা। তারপরেরটা কত হবে T1 প্রাইমড R1 প্রাইমড R2 স্কোয়ার। কি করে এটা এলো দেখো, এই যে বস্তুটা এখানে এলো, এটা এখান থেকে আবার একটা R2 খেয়ে ফেরত আসবে, ঠিক আছে? তার মানে T1 R2 স্কোয়ার R1 প্রাইমড হবে। এই T1 R2 স্কোয়ার R1 প্রাইমড এখানে আসার পরে আবার একটা T1 প্রাইম দিয়ে গুণ হবে, তাহলে T1 প্রাইম R1 প্রাইম R2 স্কোয়ার, এরকম একটা টার্ম বেরিয়ে আসবে থার্ড পার্ট হিসেবে, এন্ড সো অন। তার মানে এরকম একটা ইনফাইনাইট সিরিজ জেনারেট করবে, যদি মাত্র দুটো স্ক্যাটারারই আমি এখানে রাখতাম, যদি বাকিগুলোকে নাই রাখতাম, তাহলে এরকম একটা ইনফাইনাইট সিরিজ তৈরি হতো। ঠিক আছে, আমরা আলোচনার সুবিধার জন্য প্রথমে এরকম একটা দুটো স্ক্যাটারার সিস্টেমই বোঝার চেষ্টা করি। খেয়াল করে দেখো যে আমি যখন সাম করেছি তখন এরকম কতগুলো এক্সপোনেনশিয়াল ফ্যাক্টর রেখেছি। এই এক্সপোনেনশিয়াল ফ্যাক্টরটা কি না, এই যে ট্রান্সমিটেড ওয়েভটা এটা এখানে ধাক্কা খেয়ে যখন ফিরে এলো, তখন এই ইন্টারঅ্যাটমিক ডিসটেন্সটাকে দুবার ট্রাভার্স করলো, 1 আর 2 এর মধ্যে ডিসটেন্সটাকে দুবার ট্রাভার্স করলো। তাহলে এর জন্য একটা ফেজ পিক আপ করবে অ্যাম্পলিটিউডটা, বুঝতে পারছো? সেই ফেজটাকে আমি বলেছি e⁻i⁵। এই ফাই আসলে এই লেন্থটার উপরে ডিপেন্ড করবে, এটা কত আমার এক্ষুনি জানার দরকার নেই। আর দ্বিতীয় রিফ্লেক্টেড কম্পোনেন্ট যেটা, সেটা দেখো যে এই ডিসটেন্সটাকে 4 বার ট্রাভার্স করছে, একবার যাচ্ছে ফিরছে, আবার যাচ্ছে আবার ফিরছে, তাহলে এটা 2i⁵ হবে, 2 ফেজ পিক আপ করবে। তারপরেরটা দেখো যে একবার যাবে একবার ফিরবে, একবার যাবে একবার ফিরবে আবার যাবে, তার মানে এটা হবে e⁻3i⁵, তাই তো? তাহলে দেখো যে এই জিনিসটা চেহারাটা একটা জিপি সিরিজের মতন হচ্ছে। এই জিপি সিরিজটাকে সাম করে ফেলা যায়, করলে এরকম একটা জিনিস হয়। ঠিক আছে, বেশ, আমি এখানে কতগুলো সিরিজ হোমওয়ার্ক আনছি, প্রত্যেকটা স্টেপ ওয়ার্ক আউট করতে করতে যাবে।
তাহলে আমাদের প্রথম স্ট্র্যাটেজি হচ্ছে আমি দুখানা মাত্র অ্যাটম নিয়ে তার জন্য কি হয় সেটা ক্যালকুলেট করে দেখলাম। ঠিক আছে, ক্লিয়ার তো এটা? বাকিগুলোর কথা আমি এখন ভুলে গেছি। বেশ, আচ্ছা এইখানে বোধহয় একটু ছাপারও ভুল আছে, এটা ইকুয়েশন 3 হবে না, এটা হবে ইকুয়েশন 7। 3 তো নয়, 3 তো ইজ সামথিং ডিফারেন্ট। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে ইকুয়েশন 7। এই হোমওয়ার্কটা ছাপার ভুল আছে, ইকুয়েশন 7 যেটা তোমাকে করতে হবে, মানে উপরে ইকুয়েশনটা আর কি। এটা করার জন্য তোমাকে স্টোকস রিলেশনের সাহায্য নিতে হবে। স্টোকস রিলেশন কি মনে আছে না ভুলে গেছো? হ্যাঁ স্যার, অপটিক্সে মানে ফেস চেঞ্জ অপটিক্সে পড়েছিলেন একদম এইরকম একটা জিনিস, যে কতগুলো মাল্টিপল লেয়ার আছে, সেখানে ট্রান্সমিশন হচ্ছে ফরওয়ার্ড ডিরেকশনে এবং ব্যাকওয়ার্ড ডিরেকশনে। তা ফরওয়ার্ড ডিরেকশনে ট্রান্সমিশন কোএফিসিয়েন্ট টি, ব্যাকওয়ার্ড ডিরেকশনেরটা হচ্ছে টি প্রাইম। আর ফরওয়ার্ড ডিরেকশনের রিফ্লেকশন কোএফিসিয়েন্ট হচ্ছে আর, ব্যাকওয়ার্ড ডিরেকশনে হচ্ছে আর প্রাইম। এটা যদি হয় তাহলে তুমি দেখাতে পারবে যে টি টি প্রাইম হচ্ছে 1 মাইনাস আর স্কোয়ার, আর আর ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস অফ আর প্রাইম। ঠিক আছে, ওই রিফ্লেকশনের সময় একটা এক্সট্রা ফেজ চেঞ্জ হয় বাই অ্যান অ্যামাউন্ট পাই। তাহলে এই যে স্টোকস রিলেশন, এই স্টোকস রিলেশনটা যদি তুমি এখানে ইউজ করো তাহলে তুমি এই জিপি সিরিজটাকে সিম্পলিফাই করতে পারবে। কারণ খেয়াল করে দেখো যেখানে টি টি প্রাইম আর সব মিশে আছে, তাহলে টি টি প্রাইম এর প্রোডাক্ট যেখানে আছে সেখানে তোমাকে এই রিলেশনশিপটা ইউজ করতে হবে। সেখান থেকে তুমি এই ফ্যাক্টরটাকে বার করে আনতে পারবে। আর তুমি এই যেখানে যেখানে আর1 আছে আর মাইনাস আর1 আছে, এইটা যদি তুমি রিলেশনটাকে ইউজ করো তাহলে তুমি এটাকে কম্প্যাক্ট ফর্মে লিখে ফেলতে পারবে, and you will get this kind of a GP series. এটা নিজেরা করে দেখো। ওকে, সো here we have used Stokes relation as well. এখন দেখো যে এই যে দ্বি অ্যাটমিক সিস্টেম, এই পুরো সিস্টেমটার জন্য যদি আমি রিফ্লেকশন কোএফিসিয়েন্ট বার করতাম only this two scatterer system, তাহলে কি হতো যে সেটা হতো যে ক্যাপিটাল আর, সেটা হতো আর স্মল আর টু মড স্কোয়ার, অর্থাৎ যে রিফ্লেক্টেড অ্যাম্পলিটিউড তার মড স্কোয়ার নেব, তাহলে আমি রিফ্লেকশন কোএফিসিয়েন্ট পেয়ে যাবো। তো সেটাকে যদি তুমি ক্যালকুলেট করো এখান থেকে তাহলে কি পাবে, প্রথমে এই জিনিসটার মড স্কোয়ার পাবে, সেখান থেকে তুমি ক্যাপিটাল আর1 পাবে, এটা হচ্ছে রিফ্লেকশন কোএফিসিয়েন্ট ফর দ্য ফার্স্ট স্ক্যাটারার। সিমিলারলি অন্যগুলোও পাবে। ঠিক আছে, এই মড স্কোয়ারকে আমি ক্যাপিটাল আর আই নাম দিয়েছি, এটা আর1, এটা আর আই হবে। তাহলে তুমি এই ইকুয়েশনটা ডিরাইভ করতে পারো এইখান থেকে। এইটা তোমার একটা হোমওয়ার্ক করে দেখবে যে 7 নম্বর ইকুয়েশন থেকে তুমি মড স্কোয়ার নেওয়ার পরে এই জিনিসটা আসছে কিনা। এটা সিম্পল অ্যালজেব্রা, মড স্কোয়ার নিয়ে টার্মগুলোকে রিঅ্যারেঞ্জ করতে হবে। বেশ, এবার এই 8 নম্বর ইকুয়েশন থেকে আমি একটা মজার জিনিস দেখতে পাচ্ছি, সেটা হচ্ছে যে আমি দুটো ইকুয়েশন লিখতে পারি 8 নম্বর ইকুয়েশন কাজে লাগিয়ে। একটা হচ্ছে 1 বাই 1 মাইনাস আর, আরেকটা হচ্ছে স্মল আর বাই 1 মাইনাস আর। তার মানে এই জিনিসটা হচ্ছে 1 বাই টি আর এই জিনিসটা হচ্ছে আর বাই টি। এই দুটো ইকুয়েশন আমি লিখতে পারি ইন টার্মস অফ দ্য ইন্ডিভিজুয়াল রিফ্লেকশন কোএফিসিয়েন্টস আর1 এন্ড আর2, আর এর মধ্যে একটা কোসাইন ফাই ঢুকে আছে। ঠিক আছে, এইখান থেকে যে এই ইকুয়েশন দুটো তৈরি করা সম্ভব, এটাও তোমার আরেকটা হোমওয়ার্ক অ্যাসাইনমেন্ট, এটা করে দেখো যে এটা করা যায়। বেশ, এই অবধি আসার পরে আমি বললাম যে খুব ভালো, এইবারে আমি ডিভাইড অ্যান্ড রুল বা ডিভাইড অ্যান্ড কনকার পলিসি অ্যাডপ্ট করব। সেটা কিরকম আমি বলবো যে দেখো আমার তো আসলে এরকম এম খানা স্ক্যাটারার ছিল, আমি করছি কি প্রথম স্ক্যাটারারটাকে যেমন ছিল তেমন রেখে দিয়েছি, আর এই যে বাকি n-1 খানা স্ক্যাটারার আছে আমি ধরে নিচ্ছি এই পুরো জিনিসটা তাল পাকিয়ে একখানা রিনর্মালাইজড স্ক্যাটারার তৈরি হয়েছে। আমি বোঝাতে পারলাম? স্যার এটা আরেকবার আমি একটু ছবিটায় যাই। হ্যাঁ, আমি ছবিটায় যাই। দেখো এখানে তো অ্যারে অফ স্ক্যাটারার রাখা রয়েছে। আমি বললাম কি যে ঠিক আছে, আমি এটার একটা ইকুইভ্যালেন্স তৈরি করছি, এই স্ক্যাটারারটা যেমন ছিল তেমন থাক, আর সরি আর এই যে সার্কেল করলাম যে অংশটা, সার্কেল করেছি যে অংশটা, বাকি n-1 খানা স্ক্যাটারার রয়েছে, এই পুরো জিনিসটাকে তাল পাকিয়ে আমি বললাম যে আমি আরেকটা নতুন স্ক্যাটারার ডিফাইন করছি।
এই, তাহলে এটা আমাদের টু স্ক্যাটারার সিস্টেম হলো এই জিনিসটা, যেখানে দুটো স্ক্যাটারার বসে আছে কিন্তু তারা আইডেন্টিক্যাল নয়। এটা বোঝা গেল কি? হ্যাঁ স্যার। খালি কি হতে হবে না, যে 2 নম্বর স্ক্যাটারারটা আমি নিয়েছি, এর যে রিফ্লেকশন কোএফিসিয়েন্ট বা ট্রান্সমিশন কোএফিসিয়েন্ট সেটা হবে এই n-1 খানা যে অ্যারে পড়ে আছে তার ইকুইভ্যালেন্ট হতে হবে। অর্থাৎ এই n-1 খানা স্ক্যাটারারের যে অ্যাসেম্বলি তার যে রিফ্লেকশন এবং ট্রান্সমিশন কোএফিসিয়েন্ট, এই 2 নম্বর যে রিনর্মালাইজড স্ক্যাটারারটা আমি এখানে বসিয়েছি তার রিফ্লেকশন এবং ট্রান্সমিশন কোএফিসিয়েন্টও তাই হতে হবে। তাহলে এই পুরো সিস্টেমটা যা, এই ইকুইভ্যালেন্ট টু সাইড সিস্টেমটা আসলে বেসিক্যালি সেই জিনিসটাই রিপ্রেজেন্ট করছে। এটা বোঝা গেল? হ্যাঁ বেশ, এখন হ্যাঁ স্যার। একটু মানে ইয়ে মতো আছে স্যার, হ্যাঁ কোন জায়গাটায় খটকা বলো? মানে স্যার যখন ইকুইভ্যালেন্ট মানে ইয়ে করছি কিন্তু মানে মানে এটাকে মানে ইকুইভ্যালেন্ট যখন ধরছি তখন তো স্যার আইডেন্টিক্যাল হবে। না, ইকুইভ্যালেন্ট ধরছি মানে আইডেন্টিক্যাল হবে। কে আইডেন্টিক্যাল হবে? এখানে তো n-1 খানা অ্যাটম ছিল আর এখানে একটাই মাত্র অবজেক্ট, তাহলে সেই সেন্সে তো এটা আইডেন্টিক্যাল নয়। আইডেন্টিক্যাল সেন্সে না, এই পুরো অ্যাসেম্বলিটার n-1 খানা অ্যাটমের যে এফেক্টিভ রিফ্লেকশন কোএফিসিয়েন্ট, এফেক্টিভ ট্রান্সমিশন কোএফিসিয়েন্ট, সেটা হচ্ছে এই যে তাল পাকানো সাইডটা তার রিফ্লেকশন এবং ট্রান্সমিশন কোএফিসিয়েন্টের সঙ্গে সমান। তার মানে এই যে সাবসিস্টেমটা n-1 খানা অ্যাটমের, এর যা রিফ্লেকশন ট্রান্সমিশন প্রপার্টি, এই অ্যাটমটারও এই বেসিক এই ব্লকটারও সেই একই ট্রান্সমিশন রিফ্লেকশন প্রপার্টি। ও মানে টোটালটাকে মানে রিপ্লেস করছে একটা সিঙ্গেল বডি, মানে এক্স্যাক্টলি, এটা সিঙ্গল বডি নিয়ে রিপ্লেস করছি। ঠিক আছে, দিস ইজ দ্য আইডিয়া ওয়্যার দ্য কনসেপ্ট অফ রিনর্মালাইজেশন গ্রুপ ওয়াজ ফর্মড। রিনর্মালাইজেশন গ্রুপ ইজ এ পাওয়ারফুল টুল ইন থিওরিটিক্যাল কনডেন্স ম্যাটার ফিজিক্স। প্রথম এই ক্যালকুলেশনে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে রিনর্মালাইজেশনের অ্যাপ্রোচটা ইউজ করা হয়েছে। রিনর্মালাইজেশন ইজ এ ফ্যামিলিয়ার ট্রিক ফর ইউ। ফর এক্সাম্পল, তোমরা এরকম একটা প্রবলেম করেছো যে স্কোয়ার রুট অফ 2 multiplied by square root of 2 multiplied by square root of 2 and so on up to infinite terms, এর ভ্যালু কত? এটা তোমরা কোনো এক সময় নিশ্চয়ই বার করেছো, তাই না? হ্যাঁ স্যার, মানে পুরোটা ওই আই ধরে নিতাম, আবার একটা এক্স্যাক্টলি। তার মানে তুমি ওই পুরো জিনিসটাকে একটা কোয়ান্টিটি দিয়ে রিপ্লেস করতে, রিনর্মালাইজ করতে। এখানেও তো আমরা এই পুরো জিনিসটাকে এই বস্তুটা দিয়ে রিপ্লেস বা রিনর্মালাইজ করছি, তারপর ওটাকে বসিয়ে দিচ্ছি অ্যাসেম্বলির মধ্যে, আবার বসিয়ে দিচ্ছি। ঠিক এরকম একটা প্রবলেম তোমরা যখন রেজিস্টিভ নেটওয়ার্ক পড়েছিলে তখন পড়েছিলে, যে একটা ল্যাডার আছে যার প্রত্যেকটা রাং এবং সাইডে হচ্ছে একটা করে ইকুইভ্যালেন্ট 1 ওহম রেজিস্ট্যান্স বসানো আছে। এই ল্যাডারটা যদি ইনফিনিটি পর্যন্ত এক্সটেন্ড করে তাহলে বেস এর যে টার্মিনাল পয়েন্ট তার মধ্যে এফেক্টিভ রেজিস্ট্যান্স কত। তো প্রথমেই আমরা রেজিস্ট্যান্সটাকে নর্মালাইজ করে একটা ভ্যালু ধরে নিতাম, সে আর নট। এবারে ওই প্রথম যে ব্লকটা তার সঙ্গে আর নটটাকে যোগ করতাম, করে ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স ক্যালকুলেট করে আমরা একটা ইকুয়েশন সলভ করে ওই R0টাকে বার করে ফেলতাম। মনে পড়ছে এটা? হ্যাঁ ঠিক সেই ট্রিকটা আমরা এখানে করছি। এই n-1 খানা যে বডি আছে তাকে একটা সিঙ্গেল বডি দিয়ে রিপ্লেস করছি। ধরে নিচ্ছি যে এর ট্রান্সমিশন প্রপার্টি আর এর ট্রান্সমিশন প্রপার্টি আইডেন্টিক্যাল। এবারে দেখো যেটা আবার একটা ডাইমার প্রবলেম হলো, একটা অ্যাটম তার পাশে একটা ডিসিমিলার অ্যাটম, খালি এদের দুজনের রিফ্লেকশন কোএফিসিয়েন্ট গুলো আলাদা আলাদা। তো চলে আসছি আমরা আমাদের ইকুয়েশনে। ওরা দুটো অ্যাটম থাকলে ওভারঅল রিফ্লেকশন কোএফিসিয়েন্ট কেমন করে ক্যালকুলেট করে তার জন্য 8 নম্বর ইকুয়েশন আমরা আগেই কষে রেখেছি, বা ইকুইভ্যালেন্টলি 9 এবং 10 নম্বর ইকুয়েশন কষে রেখেছি। তাহলে এই জিনিসটাই এবার আমরা ওই ইকুইভ্যালেন্ট রিনর্মালাইজড প্রবলেমের জন্য ইউজ করব। ঠিক আছে, তাহলে আমরা দেখো যে সুবিধার জন্য আমরা যেটা করছি যে প্রথম যে স্ক্যাটারার তার যে রিফ্লেকশন কোএফিসিয়েন্ট R1 বলেছিলাম, তো আমরা আপাতত কিছুক্ষণের জন্য এটাকে সিম্পলি R লিখছি। আর ওই যে n-1 খানা যে সাইডওয়ালা যে স্ক্যাটারারটা বসে আছে তার যে রিফ্লেকশন কোএফিসিয়েন্ট সেটাকে আমি Rn-1 নাম দিচ্ছি। তাহলে R1 এর জায়গায় R লিখবো আর R2 এর জায়গায় Rn-1 লিখবো, ইকুয়েশন 8, 9 and 10। ঠিক আছে, এটা যদি করি তাহলে যে 8 এবং
নম্বর ইকুয়েশন, সরি 9 এবং 10 নম্বর ইকুয়েশন পেয়েছিলাম, তার জায়গায় আমি এবারে ওই 11 এবং 12 নম্বর ইকুয়েশন পেয়েছি। এখানে আরএন বলে একটা জিনিস আমি ডিফাইন করেছি। আরএনটা কি? আরএনটা হচ্ছে ওই এন খানা সাইটের যে অ্যারেটা পাওয়া যায় তার রিফ্লেকশন কোএফিসিয়েন্ট। আর n-1 হচ্ছে n-1 খানা স্ক্যাটারের রিফ্লেকশন কোএফিসিয়েন্ট। সিমিলারলি rn হচ্ছে n খানা স্ক্যাটারের রিফ্লেকশন কোএফিসিয়েন্ট। একদম শুরুতে আমরা এটাকেই r বলে ডিফাইন করেছিলাম, তারপর আমরা নোটেশন বদল করে ফেলেছি। এখন আমরা r বলতে ওই প্রথম অ্যাটমের রিফ্লেকশন কোএফিসিয়েন্ট বোঝাচ্ছি, আর rn হচ্ছে পুরো অ্যারেটার রিফ্লেকশন কোএফিসিয়েন্ট, এবং rn-1 হচ্ছে ওই দ্বিতীয় যে সাইটটা রিনর্মালাইজড সাইট তার রিফ্লেকশন কোএফিসিয়েন্ট। তাহলে 9 এবং 10 নম্বর ইকুয়েশনে সাবস্টিটিউশন করলে এই 11 এবং 12 নম্বর ইকুয়েশন পাওয়া যায়। কিন্তু এবারে একটা জিনিস খেয়াল করতে হবে, সেটা হচ্ছে যে অ্যাটমগুলোর মধ্যে ডিসটেন্স হচ্ছে র্যান্ডম, এবং আমরা আগেই বলেছি যে যদি র্যান্ডম একটা সিস্টেম থাকতে হয় তাহলে এক্সপেরিমেন্টালি অ্যাভেলেবল রেজাল্টকে রিপ্রোডিউস করতে গেলে আই হ্যাভ টু কনসিডার অ্যান এনসেম্বল অ্যাভারেজ অফ দ্য রেজাল্ট। তার মানে এই যতগুলো এরকম সিস্টেম তৈরি করা সম্ভব আমি তৈরি করব, এবং তাদের উপরে আমি এনসেম্বল অ্যাভারেজ তৈরি করব নেব। তো আমি একটু আবার ওই ছবিটায় যাই, দেখো ছবিটা দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। বেশ, আমি একটু অন্য জিনিসগুলো একটু মুছে দিই, এগুলো থাকলে অসুবিধা হচ্ছে। হ্যাঁ দেখো, এই হচ্ছে আমার রিনর্মালাইজড সাইট, আর এইটা হচ্ছে আমার 1 নম্বর সাইট। এর রিফ্লেকশন কোএফিসিয়েন্ট হচ্ছে r, আর এটা হচ্ছে n-1, সরি n-1। আমি আগেই বলেছি যে এই n-1 খানা অ্যাটমের যা প্রপার্টি, এই সিঙ্গেল সাইটটারও সেই একই প্রপার্টি হবে। আর এই পুরো যে সিস্টেমটা, এটাই হচ্ছে কি আমার n খানা অ্যাটমের সিস্টেম। দূর বাবা, এই পুরো জিনিসটাকে যদি আমি নিই তাহলে রিফ্লেকশন কোএফিসিয়েন্ট কত হবে? রিফ্লেকশন কোএফিসিয়েন্ট হবে সিম্পলি আর এন। এখানে সাবস্ক্রিপ্ট সুপারস্ক্রিপ্ট করতে পারছি না, সেখানে ব্র্যাকেট দিয়ে লিখলাম। তাহলে 1 নম্বর স্ক্যাটারের জন্য r, 2 নম্বরের জন্য rn-1, আর ওভারঅল হচ্ছে কি rn। এইটা আমরা ইউজ করলাম করে 11 এবং 12 নম্বর ইকুয়েশনটাকে রিরাইট করেছি। এখন দেখো যে এই যে ছবিটা আমি এঁকেছি, আবার ফেরত যাই, এই রিনর্মালাইজড সাইটটাকে আমি কোথায় বসিয়েছিলাম না অরিজিনাল ল্যাটিসের যে 2 নম্বর সাইট সেখানে বসিয়েছিলাম। অরিজিনাল স্যাম্পলের যে 2 নম্বর সাইট সেখানে বসিয়েছি, দেখতে পাচ্ছ? তাহলে এদের মধ্যে ডিসটেন্স কতখানি? এদের মধ্যে ডিসটেন্স হচ্ছে প্রথম স্ক্যাটারার আর দ্বিতীয় স্ক্যাটারারের মধ্যে যে ডিসটেন্স তার সঙ্গে সমান। এটা সবাই বুঝতে পারছো তো? হ্যাঁ স্যার। যেহেতু এটা একটা ডিসঅর্ডার্ড সিস্টেম, সুতরাং এই ডিসটেন্সটা কোনো ফিক্সড ডিসটেন্স নয়। অর্থাৎ আমি যদি এই সিস্টেমের আরেকটা এনসেম্বল মেম্বার তৈরি করি, রেপ্লিকা, তাহলে সেখানে সেই ডিসটেন্সটা বদলে যেতে পারে। একটা 3 নম্বর এনসেম্বল মেম্বার যদি দেখি, সেখানে এই ডিসটেন্সটা আবারও বদলে যেতে পারে। সুতরাং এই ডিসটেন্সটা 0 থেকে শুরু করে ইনফিনিটির মধ্যে যা খুশি হতে পারে, ঠিক আছে? তাহলে এই যে ডিসটেন্স বিটুইন দ্য ফার্স্ট স্ক্যাটারার এবং সেকেন্ড স্ক্যাটারার, এটা একটা র্যান্ডম ভেরিয়েবল যার ভ্যালু যা খুশি হতে পারে, ঠিক আছে? এবং এই যে যা খুশি হতে পারে তার ফলে এই যে ফেজ ট্রাভার্সাল বিটুইন দিস 2 পয়েন্টস, এই যে করেসপন্ডিং ফেজ ফ্যাক্টর ফাই, সেটাও যা খুশি হতে পারে। তাহলে আমি যখন এনসেম্বল অ্যাভারেজ করব তখন এই অল পসিবল ভ্যালুজের উপর আমাকে অ্যাভারেজ করতে হবে, বোঝা যাচ্ছে? অর্থাৎ প্রথম দুটো স্ক্যাটারারের মধ্যে পাথ লেন্থটা যে যা খুশি হতে পারে, বিভিন্ন রকম হতে পারে, বিভিন্ন এনসেম্বল মেম্বারের জন্য আলাদা আলাদা হতে পারে, এটা আমাকে মাথায় রাখতে হবে। এবং আমাকে একটা এক্সপেরিমেন্টালি ভেরিফায়েবল রেজাল্ট যদি রিপ্রোডিউস করতে হয় তাহলে আমাকে একটা এনসেম্বল অ্যাভারেজ নিতে হবে। তো আমি সেই এনসেম্বল অ্যাভারেজ নেব। এনসেম্বল অ্যাভারেজ যদি আমি নিই তাহলে আমি দেখতে পাবো যে আসলে এই কোয়ান্টিটিগুলো তো সব স্কেলার কোয়ান্টিটি, ফিক্সড, কিন্তু যেটা চেঞ্জ করে যাবে সেটা হচ্ছে কোসাইন ফাই।
আমাকে এই কোসাইন ফাই এর এনসেম্বল অ্যাভারেজ নিতে হবে, কিন্তু আমি জানি যে কোসাইন ফাই বিং এন অসিলেটরি ফাংশন এর এনসেম্বল অ্যাভারেজ হলো 0। অল পসিবল ভ্যালুস বিটুইন +1 এন্ড -1 এর মধ্যে অসিলেট করতে থাকবে। হ্যাঁ স্যার। তাহলে দেখো যে এই ইকুয়েশন 11 এবং 12 এখন একটু সিম্পলিফাইড হয়ে যাবে, ঠিক আছে? এই ইকুয়েশন থেকে cos phi ফ্যাক্টর গুলো চলে যাবে, এবং চলে এলে এই ইকুয়েশনটাকে আমি একটু ভালোভাবে রিরাইট করতে পারি। আমি দুটো ভেরিয়েবল ডিফাইন করলাম, xn যাকে আমি এরকম নাম দিলাম, আর yn, এখানে একটা n সাবস্ক্রিপ্ট মিসিং হয়েছে, yn তাকে আমি এরকম নাম দিলাম। তাহলে আর স্মল এক্স বলে এই জিনিসটাকে ডিফাইন করলাম, স্মল ওয়াই বলে এই জিনিসটাকে ডিফাইন করলাম। অর্থাৎ xn আর yn হচ্ছে গিয়ে n খানা অ্যারের জন্য যে জিনিসটা ডিফাইন করেছিলাম, অর্থাৎ 1/1 মাইনাস রিফ্লেকশন কোএফিসিয়েন্ট বা রিফ্লেকশন কোএফিসিয়েন্ট বাই ট্রান্সমিশন কোএফিসিয়েন্ট, সেই জিনিসটাই প্রথম অ্যাটমের জন্য ডিফাইন করলাম বাই স্মল এক্স এন্ড স্মল ওয়াই। তাহলে ইকুয়েশন 11 আর 12 এইরকম দুটো কাপলড ইকুয়েশনে দাঁড়িয়ে যাবে, ঠিক আছে? সেই ইকুয়েশন দুটোকে আমি এরকম ম্যাট্রিক্স নোটেশনে লিখতে পারি 15 নম্বর ইকুয়েশনের মতো, যেখানে ক্যাপিটাল এম একটা ম্যাট্রিক্স, যার ম্যাট্রিক্স এলিমেন্টের মধ্যে শুধুই এই ক্যাপিটাল আর আছে, অর্থাৎ প্রথম যে স্ক্যাটারার তার রিফ্লেকশন কোএফিসিয়েন্ট ছাড়া আর কিছু নেই। তাহলে দেখো যে n-1 খানা স্ক্যাটারারের জন্য যদি আমি এই ম্যাট্রিক্সটা জানি, কলাম ম্যাট্রিক্সটা জানি, তাহলে n খানা অ্যাটম ওয়ালা স্ক্যাটারারের জন্য এই কলাম ম্যাট্রিক্সটা আমি তৈরি করতে পারি বাই অ্যাপ্লিকেশন অফ m, তাই তো? তাহলে আমি যদি n-2 স্ক্যাটারারের জন্য এই কলাম ম্যাট্রিক্সটা লিখে ফেলতে পারতাম, তাহলে তার উপর দুবার m অপারেট করলে পরে আমি nth কি বলে এই xn yn ফেরত পেতাম। তাহলে আমি যদি রিপিটেডলি m কে অপারেট করতে করতে যাই, তাহলে আমি দেখব যে আসলে আমি এটাকে n বার যদি অপারেট করি m কে অন দিস কলাম ম্যাট্রিক্সেস x0 y0, তাহলে আমি xn আর yn ফেরত পাই। দেখো একটু খেয়াল করে, এখানে m এর পাওয়ার 1 1, এখানে n থেকে 1 বিয়োগ হয়েছে, তাহলে এখানে যখন n এর থেকে 2 বিয়োগ হবে তখন m এর পাওয়ার হবে 2, তাহলে এখানে যখন n-n হয়েছে তখন m এর পাওয়ার হয়েছে n। তাহলে এই হচ্ছে ইকুয়েশন। এই যে ম্যাট্রিক্সটা এটাকে বলা হয় ট্রান্সফার ম্যাট্রিক্স, আর এই ইকুয়েশনটাকে বলা হয় ট্রান্সফার ম্যাট্রিক্স ইকুয়েশন। তাহলে এই ট্রান্সফার ম্যাট্রিক্সের অ্যাপ্রোচটাকে যদি আমি রিপিটেডলি ইউজ করতে থাকি, তাহলে আলটিমেটলি আমার এরকম একটা ইকুয়েশনে এসে দাঁড়ায়, ঠিক আছে? এবারে এই ইকুয়েশনটাকে যদি আমার ফার্দার ম্যানিপুলেট করতে হয়, তাহলে আমাকে কয়েকটা জিনিস জানতে হবে। প্রথমত হচ্ছে, আচ্ছা এই অবধি যা বললাম সেটা সবাই ফলো করতে পারলে? হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে দেখো যে n-1 এর উপরে একবার m অপারেট করে n পাওয়া গেছে। তাহলে n-2 থেকে যদি n-1 পেতে হয় কেমন করে পাবো? আরেকবার এই m মেরেই পাবো। তাহলে n-2 থেকে দুবার m অপারেট করলে আমি n টা ফেরত পাচ্ছি, তিনবার হ্যাঁ এই করতে করতে যাও, তাহলে তুমি x0 y0 থেকে xn yn জেনারেট করতে পারো, রিকার্সিভলি জেনারেট করতে পারো। বেশ, এখন দেখো যে এইখানে একটু এগোতে গেলে আমাদের দুই একটা জিনিস জেনে রাখতে হবে। প্রথমত হচ্ছে যে এই যে ম্যাট্রিক্সটা m ম্যাট্রিক্সটা আমি ডিফাইন করেছি, এর আইগেন ভ্যালুস গুলো কি, এটা তোমাকে আমি ভেরিফাই করতে বলেছি। প্রথমত ওই ইকুয়েশন গুলোকে ভেরিফাই করবে, তারপরে এই আইগেন ভ্যালু দুটো বার করো। আচ্ছা, এবার করেসপন্ডিং আইগেন ভেক্টর গুলো বার করো। এবার তুমি জানো যে কোনো একটা ভেক্টরের, কোনো একটা ম্যাট্রিক্সের যদি আইগেন ভ্যালুস এবং আইগেন ভেক্টর পাওয়া যায় রিয়েল সিমেট্রিক ম্যাট্রিক্সের, তাহলে তুমি তার করেসপন্ডিং একটা সিমিলারিটি ট্রান্সফরমেশন বার করে ফেলতে পারো, ঠিক আছে? যেটা দিয়ে তুমি ম্যাট্রিক্সটাকে ডায়াগোনালাইজ করতে পারো। এই যে সিমিলারিটি ট্রান্সফরমেশন তুমি ডিফাইন করছো, তার করেসপন্ডিং যে এস ম্যাট্রিক্স, তার ম্যাট্রিক্স এলিমেন্ট গুলো হচ্ছে এই, এটা ভেরিফাই করো। আর এখান থেকে তুমি এস ইনভার্সটাকে এক্সপ্লিসিটলি ক্যালকুলেট করো। এই সমস্ত ক্যালকুলেশনই আমাদের পরে কাজে লাগবে, ঠিক আছে? তাহলে দেখো যে এই সিমিলারিটি ম্যাট্রিক্সটা যদি তোমার জানা থাকে, তুমি যদি বার করে ফেলে থাকো, তাহলে এই n ম্যাট্রিক্স থেকে তুমি ডায়াগোনালাইজ করবে, করলে n ম্যাট্রিক্সের যে দুটো আইগেন ভ্যালু, সেই আইগেন ভ্যালু গুলোই অ্যাপিয়ার করবে, ঠিক আছে? অ্যাকচুয়ালি এখানে জিরো গুলোকে আমি দেখাইনি, লামডা প্লাস 0 0 লামডা মাইনাস এই জিনিসটা হবে, ঠিক আছে? বেশ, তাহলে দেখো যে যদি s mn s ইনভার্স করো, তাহলে সেটা বেসিক্যালি এই জিনিসটা দেবে, এই দুটো আইগেন ভ্যালু রেজ টু দ্য পাওয়ার 1 হয়ে যাবে। এটা বুঝতে পারছো? কারণ
দেখো m টু দা পাওয়ার n আছে, তো তুমি এটাকে m ইন্টু m n-1 করে নাও, তারপর এখানে একটা s ইনভার্স s গুঁজে দাও, তাহলে s ইনভার্স এটা m ডায়াগোনাল হয়ে গেল, তারপরে তোমার s m(n-1) s ইনভার্স পড়ে আছে, তুমি আবার ওই s ইনভার্স গুঁজতে গুঁজতে যাও, দেখবে যে m খানা এই n খানা ডায়াগোনাল ম্যাট্রিক্সের প্রোডাক্ট হয়ে গেছে, প্রত্যেকেরই ডায়াগোনালে লামডা প্লাস আর লামডা মাইনাস আছে, গুণ করলে পরে লামডা প্লাস টু দা পাওয়ার n আর লামডা মাইনাস টু দা পাওয়ার n এই জিনিসটা পাবে। এটা কিন্তু একটা স্কোয়ার ম্যাট্রিক্স, এটা হচ্ছে ডায়াগোনাল এন্ট্রি, আমি এইভাবে লিখেছি বলে দেখে একটা কলাম ম্যাট্রিক্স বলে মনে হচ্ছে, এটা একটা ডায়াগোনাল ম্যাট্রিক্স কিন্তু, ঠিক আছে, এটা পরিষ্কার সবার কাছে? বেশ, হ্যাঁ স্যার। এবার তাহলে তোমার প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে যে এই যে এম এন ম্যাট্রিক্সটা এটা তুমি ক্যালকুলেট করে ফেলতে পারো, কারণ এইগুলো তোমার সব জানা আছে, তাহলে তোমাকে ক্যালকুলেট করতে বলছি যে এই ডায়াগোনাল ম্যাট্রিক্সের 1 1 আর 2 2 এলিমেন্ট, হ্যাঁ, আর 1 2 আর 2 1 এলিমেন্ট, এগুলো তোমাকে এস্টিমেট করতে করতে কষে ফেলতে বললাম, তা কষলে পরে তুমি দেখবে যে এইগুলো পাওয়া যাচ্ছে, ঠিক আছে, পি আর কিউ গুলো হচ্ছে এই, তাহলে এই ম্যাট্রিক্সটার কিন্তু ম্যাট্রিক্স এলিমেন্ট গুলো তুমি বার করে ফেলতে পারো। ওকে, তাহলে দেখো যে এটা বুঝতে পারলো তো যে এস ইনভার্স যদি এই ম্যাট্রিক্সটা হয়, তাহলে এখান থেকে তুমি এম এন ম্যাট্রিক্সটাকে এক্সট্রাক্ট করতে পারো, কারণ এটাকে কি করতে হবে না, সিম্পলি বাম থেকে এস ইনভার্স, ডান দিকে এস দিয়ে গুণ করতে হবে, তো এস আর এস ইনভার্স ম্যাট্রিক্স এখন তোমার জানা হয়ে গেছে, তাহলে এই ম্যাট্রিক্সটা জানা হয়ে গেলে তুমি এস আর এস ইনভার্স দিয়ে গুণ করে এই এম এন ম্যাট্রিক্সটা খাড়া করো, করে তুমি এম এন এর ম্যাট্রিক্স এলিমেন্ট গুলোকে ভেরিফাই করো। বেশ, এবার দেখো যে সরি সরি এবার দেখো যে ওয়াই এন এর করেসপন্ডিং ইকুয়েশনটা যদি তুমি লেখো, ওয়াই এনটা কত, ওয়াই এন হচ্ছে এখান থেকে লিখতে পারি যে ওই এম এন এর 1 1 এলিমেন্ট কোথায়, তাই তো নাকি, এটা কত হবে 2 নম্বর, এম এন এর বোধহয় 2 1 এলিমেন্ট ইন্টু x0 আর 2 2 এলিমেন্ট ইন্টু y0, ঠিক আছে, তা 2 2 এলিমেন্ট হচ্ছে বোধহয় হাফ পি দ্যাট মাল্টিপ্লাইড বাই y0, আর 2 1 এলিমেন্টটা হচ্ছে গিয়ে হাফ কিউ, তাহলে এখানটা হাফ কমন নিলে কিউ টাইমস x0, তাহলে yn এই জিনিসটাকে আসলে এইভাবে লিখে ফেলা যায়, যেখানে পি আর কিউ গুলো এই কোয়ান্টিটি গুলো যেগুলো তুমি এই হোমওয়ার্ক প্রবলেমটা কষলেই বার করে ফেলতে পারবে। এবার তুমি খেয়াল করে দেখো যে n ইজ ইকুয়াল টু 0 বলা মানে কি, মানে কোনো স্ক্যাটারার নেই, বাজারে কোনো স্ক্যাটারার নেই, আমি তো n খানা স্ক্যাটারারের প্রবলেম দিয়ে শুরু করেছিলাম, তাহলে n ইজ ইকুয়াল টু 0 বলা মানে হচ্ছে যে আমার কাছে কোনো স্ক্যাটারার নেই, তাহলে কোনো স্ক্যাটারার যদি না থাকে কোনো রিফ্লেকশনও হবে না, তাহলে n ইজ ইকুয়াল টু 0 এর জন্য রিফ্লেকশন কোএফিসিয়েন্টটা 0 হবে, ঠিক আছে, তা যদি হয় তাহলে রিফ্লেকশন কোএফিসিয়েন্ট 0 হলে x0 টা 1 হবে আর y0 টা 0 হবে, 14 নম্বর ইকুয়েশন থেকে এটা করে রাখো, তাহলে এইবার তুমি দেখো খেয়াল করে যে yn টা তুমি খুব সহজেই বার করে ফেলতে পারো, yn টা তুমি এখান থেকে ইভ্যালুয়েট করে ফেলো, দিস উইল টার্ন আউট টু বি এনসেম্বল অ্যাভারেজ অফ rn বাই 1 মাইনাস rn, আমরা এতক্ষণ এনসেম্বল অ্যাভারেজ গুলো এক্সপ্লিসিটলি উল্লেখ করিনি, কিন্তু আসলে এনসেম্বল অ্যাভারেজ থাকবে, আমরা yn এরও এনসেম্বল অ্যাভারেজ নেব, নিলে এই এনসেম্বল অ্যাভারেজটা পাবো, এই জিনিসটা কিছুই না, এটা হচ্ছে যে রিফ্লেকশন কোএফিসিয়েন্ট বাই ট্রান্সমিশন কোএফিসিয়েন্ট, সেটা আমি এখান থেকে ক্যালকুলেট করে ফেলতে পারি, কারণ rn আর দেখতে পাবে যেটা এবং তার ভ্যালুটা হচ্ছে এই, তুমি যদি এই ডেরিভেশনটা কমপ্লিট করো তাহলে তুমি yn এর ভ্যালুটা এক্সপ্লিসিটলি চেক করতে থাকে, তাহলে তুমি এখান থেকে রেজিস্ট্যান্স অফ দ্য স্যাম্পল এটা বার করে ফেলতে পারবে, রেজিস্ট্যান্স অফ দ্য স্যাম্পল উইল টার্ন আউট টু বি h 2e স্কয়ার টাইমস q, যেখানে কিউটা হচ্ছে এই ব্র্যাকেটের ভেতরের কোয়ান্টিটিটা, ঠিক আছে, তাহলে তুমি দেখো যে যত তুমি n এর ভ্যালু বাড়াবে তত ওমেগা বেড়ে বেড়ে যাবে, কারণ এইখানে লাফিয়ে লাফিয়ে n বাড়বে এই কিউ এর এক্সপ্রেশনে, তার ফলে 1 বাই r বাই 1 প্লাস r বাই 1 মাইনাস r, এটা একের থেকে বড়, তাহলে এই জিনিসটা ক্রমশ বড় হবে, তাহলে এই বিয়োগফলটা ক্রমশ বাড়বে, ইট উইল ইনক্রিজ ইন অ্যান এক্সপোনেনশিয়াল ম্যানার উইথ দ্য লেন্থ, তাহলে এই রেজিস্ট্যান্সটা কিন্তু আলটিমেটলি ব্লো আপ করে যাবে ফর আ ভেরি লার্জ স্যাম্পল, ঠিক আছে, তার মানে যেখানে আমরা দেখেছিলাম যে লেন্থের সঙ্গে লিনিয়ারলি প্রপোর্শনাল হয় পরে রেগুলার ক্রিস্টালাইন কন্ডাক্টর, এখানে তা হবে না, এখানে অলমোস্ট এক্সপোনেনশিয়ালি ওই লেন্থের সঙ্গে
রেজিস্ট্যান্স বাড়তে থাকবে, রেজিস্ট্যান্স উইল আলটিমেটলি ব্লো আপ। এবং এই পুরো ঘটনাটাই হচ্ছে কিন্তু ডিউ টু রিপিটেড ব্যাক স্ক্যাটারিং। ঠিক আছে, তার মানে হচ্ছে যে এই যে রিপিটেড ব্যাক স্ক্যাটারিং, এটা আসলে ট্রান্সমিশনটাকে কমিয়ে দেয়, অর্থাৎ ওই যে স্ক্যাটারিং অ্যারেটা ওটার যেন খানিকটা ওপেক হয়ে যাচ্ছে, ওটা দিয়ে যেন কিছু ট্রান্সমিট করে বেরোতে পারছে না। So in other words, this exercise tells us that this repeated backscattering will try to localize the electron wave. ইলেকট্রন যদি ফুরে বেরোতে না পারে তাহলে ওটা লোকালাইজ করার চেষ্টা করবে। ঠিক আছে, এই জিনিসটা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি। ওকে, বেশ। ব্যাক স্ক্যাটারিং কে বন্ধ করার ব্যবস্থা নেই? না, ব্যাকস্ক্যাটারিং কি করবে? যে ছবিটা দেখালাম, এই যে দেখো, ও তো এখানে তো স্ক্যাটারার রয়েছে, তো আসলেই ব্যাকস্ক্যাটারিং করবে। মানে স্যার এমন করে রিফ্লেকশন তো হবে মাল্টিপল। না মানে ন্যাচারাল সিস্টেমে তুমি সেটা করবে কেমন করে? ন্যাচারাল সিস্টেমে তো স্ক্যাটারার রয়েছে, ওর তো ধর্ম হচ্ছে যে একটা ওয়েভ এলে পরে হয় ট্রান্সমিট করা নয় রিফ্লেক্ট করা। তো পরপর সব রয়েছে, প্রত্যেকে এই জিনিসটা করতে থাকবে। এই কনস্পিরেসিটা তুমি বন্ধ করতে পারো। স্যার মানে বাইরে বাইরে থেকে? থেকে এরকম করি, ধরুন স্যার মানে -x থেকে লাইট পড়ছে, এবার আমি সবকটা অ্যাটমের পজিটিভ x কে চোখ দিয়ে মুড়ে দিলাম বা অন্য কিছু দিয়ে মুড়ে দিলাম যাতে স্ক্যাটারিং পারবে না তো, পারবে না, কারণ অ্যাটম গুলো তো সব ডিসঅর্ডারে। ও এই ডিসঅর্ডারটা তুমি বাইরে থেকে কন্ট্রোল করতে পারবে না তো। ও ঠিক আছে স্যার। ঠিক আছে, বলছিলাম যে স্যার পুরো ক্যালকুলেশনটা আমরা ট্রান্সমিশন কোএফিসিয়েন্ট গুলো বার করে করতে পারতাম স্যার? হ্যাঁ তাও পারতাম, রিফ্লেকশন কোএফিসিয়েন্টের বদলে ট্রান্সমিশন কোএফিসিয়েন্ট বার করে করতে পারতাম, কোনো অসুবিধা নেই। কারণ ট্রান্সমিশন কোএফিসিয়েন্ট আর রিফ্লেকশন কোএফিসিয়েন্টের মধ্যে সম্পর্ক আছে, t is equal to 1 minus r। হ্যাঁ, ইন প্রিন্সিপাল পারতাম, একটু জটিল দেখতে হতো কিন্তু পারতাম। তুমি খেয়াল করে দেখো যে এখানে কিন্তু একটা স্টোকস রিলেশন ইউজ করেছি, যেটা দেখিয়ে দিচ্ছে যে এই কোএফিসিয়েন্ট গুলো কিন্তু আসলে ইন্ডিপেন্ডেন্ট নয়। ওই যে অ্যাম্পলিটিউডের কত পার্ট রিফ্লেক্ট করবে, কত পার্ট ট্রান্সমিটেড হবে, তারা কিন্তু নিজেদের মধ্যে টাই আপ করা আছে এই রিলেশন গুলো দিয়ে। ঠিক আছে, সুতরাং তুমি যে কোনোটা টার্মসই করতে পারো। ওকে, কিন্তু এখানে খুব ক্রুশিয়াল পয়েন্ট যেটা হচ্ছে কি এনসেম্বল অ্যাভারেজ ডিউ টু ডিসঅর্ডার, যার জন্য কোসাইন ফাই টার্মটা 0 হয়ে গেল। এটা কিন্তু রেগুলার অ্যারে হলে হবে না, ইনফ্যাক্ট সেখানে তুমি কোসাইন ফাই এর একটা ডেফিনিটিভ ভ্যালু পাবে। আর এটা তুমি দেখো যে আলটিমেটলি যেটা হলো, এই রেকারশন রিলেশন থেকে আমাকে বুঝতে পারলাম যে রেজিস্ট্যান্সটা কিন্তু সিস্টেম সাইজের সঙ্গে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়বে। ঠিক আছে, এই ফিচারটা কিন্তু ক্রিস্টালাইন স্যাম্পলে হতো না। রেজিস্ট্যান্সটা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়া মানে হচ্ছে যে এই যে স্যাম্পলটা এটা ক্রমশ ওপেক হয়ে যাচ্ছে, যে ইলেকট্রন ওয়েভ আসছে তাকেও ট্রান্সমিট করতে দিচ্ছে না। তাহলে ও কি করছে? ও জিনিসটাকে লোকালাইজ করার চেষ্টা করছে, ট্র্যাপ করে ফেলার চেষ্টা করছে। ঠিক আছে, এই যে ট্র্যাপিং অফ দ্য ইলেকট্রন ওয়েভ, এইটা হচ্ছে গিয়ে দ্য ক্লু অফ লোকালাইজেশন অফ দ্য ওয়েভ ফাংশন। ঠিক আছে, একটা নির্দিষ্ট রিজিয়ন অফ স্পেসের মধ্যে ইলেকট্রনটা আবদ্ধ হয়ে যাবে, সেখান থেকে ছুটে বেরোতে পারবে না। ট্রান্সমিশন প্রবাবিলিটি উইল বি লেসার অ্যান্ড লেসার। ঠিক আছে, এই ক্যালকুলেশনটা উইল বি ফর্মিং দ্য ব্যাকবোন অফ আওয়ার আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ অ্যান্ডারসনস ক্যালকুলেশন দ্যাট উই উইল ডিসকাস ইন আওয়ার নেক্সট ক্লাস। তাহলে তোমাদের দায়িত্ব হচ্ছে এখন এটাকে ভালো করে পড়ে বোঝা এবং হোমওয়ার্ক প্রবলেম গুলো করা। আমি এটা দেখাতে গিয়ে বুঝলাম যে দেয়ার আর লটস অফ টাইপোগ্রাফিক্যাল এরার। বাই দিস ইভিনিং, আজকে রাত্রের মধ্যে আমি তোমাদের এই রিভাইজড ভার্সনটা আপলোড করে দেবো। সেই রিভাইজড ভার্সনটা দেখে একবার পড়ে তোমরা প্রবলেম গুলোকে ওয়ার্কআউট করবে, এবং জিনিসটা বুঝলে পরে আমরা পরের দিন জেনে নেবো যে কারোর কোথাও কোনো খটকা রইল কিনা। কেমন? বেশ, কারো কোনো ইমিডিয়েট কোয়েশ্চেন আছে এই মুহূর্তে? স্যার এইটা বলো, আরেকবার বলো, বুঝতে পারলাম না। স্যার এইটার জন্য মানে বই কি জিম্যানই দেখবো? হ্যালো, আচ্ছা আসছি, আমি সেখানটায় আসছি। তাহলে আগে হ্যাঁ হ্যাঁ জাইম্যান দেখতে পারো, আমি বলে দিচ্ছি। হ্যাঁ দেখো, প্রথম যে অংশটুকু লান্ডাওয়ার ক্যালকুলেশনের আগে, এই অংশটুকুর জন্য তুমি জাইম্যান দেখতে পারো। তার থেকেও ভালো হচ্ছে রিচার্ড জ্যালেনের একটা বই, যেটা আমি দেখো তোমাদের ওখানে আপলোড করে রেখেছি, ক্লাসরুমে দেওয়া আছে। জ্যালেন, ZALLEN, জ্যালেনের বইতে এই জিনিসগুলো ভালো দেখানো আছে। আচ্ছা, ওয়ারি থট মডেল, এই জিনিসটা তুমি জ্যালেনের বইতে পাবে না, এইটা তুমি পাবে হচ্ছে
মানে জাইলেনের বইতে পাবে কিন্তু খুব সুবিধাজনক পাবে না। এটা তুমি জাইমেনের বই দেখো, জাইমেনের বইতে খানিকটা আছে। আমরা এখানে কিন্তু ডিটেইল ক্যালকুলেশন দিইনি, একটা ডাইলিউট অ্যাপ্রক্সিমেট হ্যান্ড ওয়েভিং আর্গুমেন্ট দিয়েছি। আচ্ছা, আর বাকি যে কোয়ালিটেটিভ জিনিসগুলো বলেছি সেগুলো জ্যালেনের বইতে ঠিকঠাক আছে। আচ্ছা, আর যেটা মেজর পোর্শন যে ক্যালকুলেশনটা আজকে আমরা করলাম, লান্ডাওয়ার ক্যালকুলেশন, এই ক্যালকুলেশনটা কিন্তু তুমি ইয়েতে পাবে না, কি বলে বইতে পাবে না। এইটা তোমাকে মূলত এই নোটটা ফলো করতে হবে। আর যেটা তুমি দেখতে পারো, তোমাদের একটা পেপার দেখো আমি আপলোড করে দিয়েছি, লান্ডাওয়ারের লেখা, বোধহয় অরিজিনাল পেপারটাই ওখানে আছে, সেই পেপারটা দেখো, ঠিক আছে? তবে পেপারটা কিন্তু শক্ত, মানে তুমি পট করে পড়ে বুঝে যাবে তা নয়, একটু কাঠখড় পুড়িয়ে বুঝতে হবে। ওইটাকে একটু খোসা টোসা ছাড়িয়ে পিল অফ করে একটু সোজা করে এখানে প্রেজেন্ট করা আছে। সুতরাং তুমি যদি এই নোটটা ডিটেইল ওয়ার্কআউট করো প্রত্যেকটা স্টেপ, তাহলে ইউল বি ইন এ পজিশন টু আন্ডারস্ট্যান্ড এভরিথিং অন দিস থিং, ঠিক আছে? মানে অরিজিনাল মেটেরিয়াল হিসেবে ল্যান্ডাওয়ারের পেপারটাই দেওয়া আছে, কিন্তু পেপারটা পড়ার থেকে আমার মনে হয় এই নোটটা বোধহয় একটু হেল্পফুল হবে তোমার কাছে। ঠিক আছে। আর কারোর কোনো কোয়েশ্চেন বলো? বেশ, আর যদি কারোর এক্ষুনি কোনো কোয়েশ্চেন না থাকে তাহলে আমরা এখানে ক্লোজ করি, কারণ আমরা আজকে অনেকটা ওভারশুট করেছি। ওকে, থ্যাংক ইউ। তোমরা রাত্রিবেলা ওটা পাবে, রিভাইজড ভার্সনটা, হোমওয়ার্ক গুলো কষো, বসে তারপরে জিনিসটা একবার পড়ে দেখো, পরের দিন আমরা দরকার হলে আবার এটা ডিসকাস করবো। ওকে, হ্যাঁ, রেকর্ডিং স্টপ করা, রেকর্ডিংটা পোস্ট করে দেবো। ঠিক আছে, তাহলে বেরিয়ে যাচ্ছি। ওকে, টাটা।